Rajkanan sir, start with our welcome address from Sabri. Okay. Sabri Hello. sir, please. Yes, sir. Good morning to everyone present at the seminar. It gives me immense warmth and great pleasure to be graced by all your presence in the interest of the entire committee. Before we begin the seminar, I would like to express our warm welcome to our honorable guest speaker, Mr. Raj Kannan from Renault Nissan, Chennai. Thank you. We also would like to welcome our beloved principal, Dr. A.V. Ramprasad. We would like to thank our head of the department, Dr. P. Udayakumar, the department coordinator, Dr. R. Pandiyarajan, member of IAPC coordinator, Mr. Parthasarathi, and students of our mechanical department. The topic of today's discussion is the skills needed for the industry. Mr. Raj Kannan is the resource person who is going to present the seminar today. Mr. Raj Kannan is a mechanical engineering graduate with ample experience in design and analysis. He is very well versed in automobile architecture. He is presently the design engineer at Renault Nissan Technology and Business Center, Sengalpattu, Chennai. We are honored to make your acquaintance, sir. We Thank are you. sure Thank that your you. experience will be great significance towards our quest of knowledge. Now, without further ado, we will turn the time to Mr. Raj Kannan. A note to students, if you have any questions during the session, please type in the chat box. We'll bring them up towards the end of the session. Thank you. Thank you, Sabris. So let me start. Rajkanan sir, please start with your Okay. sessions. Okay. Okay. So good morning, all. So I'm welcoming you all for this knowledge sharing session. So yes, before going to the session, I would like to thank KLN management and Mr. Pandirajan sir who invited me for this knowledge sharing session. Yes, so for let's go for the session. So let me present my screen. Yes, I hope my screen is visible for you now. Yes, sir. Okay, okay. So let me start with my professional introduction. So yes, Sabris told I have completed my schoolings on 2008, and then I have joined diploma in mechanical engineering 2008 to 2011. I have completed. Then I have completed my BE degree in 2014 in Saxium Engineering College. Then I have joined Mosima. It is my first company. Here I have worked as a design and analysis engineer. Then I moved to Renault Nissan Technology and Business Center. Here I am working as a vehicle architect. So yes, this is my professional introduction. So today we are going to see some knowledge sharing session. So this is the agenda. So these are the topics we are going to discuss together. So the topic first one is current industry expectations. Then what is the essential skill sets we need to meet that expectation. Then finally we see how to improve that skill sets in a right manner. So let me start the current industry expectations first. So let me start first. The attitude is it's a positive attitude I put here. So which means, as you know very well, attitude is everything, right? So everyone is know that. So I have some goodie story for you guys. So I'll try to make this session as an interesting one. So don't worry about that. So we just talking together. It's not a session. Actually, it's a knowledge sharing only. Okay. So in every industry, actually, it's a design industry, or it is a production industry, or it is a energy resources industry. In every industry, they have different expectations, right? In their sector, they have this different expectations and different skill sets. So in some of the qualities have common for all the industries. So those expectations we are going to see today. Okay. So the first one is positive attitude. So attitude is everything. Attitude defined your characteristics, personal characteristics. So what the person you are, what kind of person you are in the society. So just I explained you one quote from our former president, Dr. APJ Abdul Kalam said.
you cannot change your life, but you can change your attitude. That attitude change your life. ஸோ அதான் அவரோட மீன் பண்ணுறது என்னன்னா, நம்மளால நம்ம லைஃப்பை மாற்ற முடியலனா கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் வி கேன் சேஞ்ச் அவர் attitude. தட் attitude கேன் சேஞ்ச் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ attitude தான் எல்லாமே. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் attitude, வாட் ஐ மீன் டு சே பாசிட்டிவ் attitude, நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களோட ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் உங்களோட டே டு டே லைஃப்பை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆட்டிடியூட் மீன் பண்ணும். ஸோ இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அப்துல் கலாம் சார் ஆல்ரெடி he completed his degree and he went to some interview, some pilot interview. ஸோ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில்லை, இவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டார், மற்ற எல்லாருமே செலக்ட் ஆனாங்க. ஸோ அட் டைம் வந்து அவர் ரொம்ப ஹெசிடேட் ஆகியிருந்தாருன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிடச்சிருக்க மாட்டார். ஸோ he believe his self and he motivate himself and he become a scientist. ஸோ அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். எப்படி எல்லாத்துக்குமே ஃபெயிலியர்ஸ் கண்டிப்பாக வரும், நீங்கள் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரீங்க அப்படின்றது தான் உங்களோட கேரக்டர். ஸோ இதை தான் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எப்படி பர்சன்ட் ஏதோ ஃபெயிலியர் வந்தால் நீங்கள் அப்படியே ஸ்டக் ஆகிறீங்களா, ஓவர் கம் கொடுக்குறீங்களா? ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ. ஸோ ஐ டெல் யூ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் திஸ் skill sets and everything. Okay, later on we'll see. Then I moving to the next one, the leadership quality. So it's a must and preferable quality for in all industries. So as you join as an engineer, then one stage apro you can go to lead the team. So there it is a smaller big team. Yes, you can go to lead a team. So as a leader, you have some defined qualities, you can lead your team, right? So you must have the certain qualities. So leadership அப்படின்னு பேசும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் we can see in our normal life. ஒரு கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே we can see a good leader. ஸோ அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும். In 1979 ISRO launched SLV-3. ஸோ at the time the mission was failed. ஸோ அப்போ மிஷன் டைரக்டர் வந்து ஒரு டைரக்டர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார் தான். பட் வந்து அந்த ஃபுல் பிளேமையும் யார் வாங்கிட்டாங்கன்னா, அப்போ இருந்த அந்த இன்ஸ்டியூட் டீன், அவர் பேர் வந்து சதீஷ் தவான். ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த ஃபெயிலியரில், ஸோ அந்த டீம் நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும், பட் he came forward and he took all the blames to him. So the next year they were succeeded. In 1980 July 18 we launched a successful SLV-3 again. So appo vandu he could not come forward. So he asked Dr. Abdul Kalam sir to go and give the press conference. So adha or leader oda quality. Or leader na ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அவங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதே ஒரு சக்ஸஸ் வரும்போது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அவங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு அதை கண்டிப்பாக ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இதை ஒரு லீடரோட குவாலிட்டி. வில் சி ஹவு வி டிஃபைன் த. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆம்பியஸ் அண்ட் கோல் ஓரியன்டட். எஸ், நீங்கள் வந்து எல்லா இன்டர்வியூலையுமே இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் யுவர் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் லாங் டேர்ம் கோல்? ஸோ எதுவும் உங்களோட மிஷன் அண்ட் விஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு இன்ஸ்டிடியூட், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எதாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மிஷன் அண்ட் விஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளோட ஜாப் வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணோம்னா, நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸோட, நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட அந்த மிஷன் அண்ட் விஷனை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்மளோட ஜாப் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும்போது நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து நம்ம கம்பெனியோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஏன் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எப்பயுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா, they were tested whether we are ambitious person or it's just like that we finished we completed our degree, then we'll join one job for salary. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபயர் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் அ கம்பெனி, தென் யூ ஸ்டெபிளைஸ் அப்படின்னா திரும்ப வந்து நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபை வந்து புஷ் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, வி கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். இஃப் யூ ஹேவ் த ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல்னா, எஸ் டெஃபினெட்லி வந்து நீங்கள் அதுக்காண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க டைம். ஸோ அதனால தான் எல்லா ஒரு ஹெச்ஆரும் கேட்குற காமன் கொஸ்டின், உங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் என்ன, உங்களோட லாங் டேர்ம் கோல் என்ன. இப்போ இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் யூ டிஃபைன்ட் யுவர் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல் அஸ் நவ். ஓகே, ஸோ அதுக்காண்டி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம பேச போகிற எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ
ஸோ கம் டு மல்டி டாஸ்கிங் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங். ஸோ நான் ஏன் இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து ஒரே டாப்பிக்காக போட்டிருக்கேன்னா அது ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் தான். ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் போது நீங்கள் டே டு டே லைஃப்லேயே நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் மார்னிங் செஷன் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம அம்மா வந்துட்டு அட் அ டைமில் நம்மளுக்கு டிஃபன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அங்கே நம்மளை வந்து ரெடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும். நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸை கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த ஷார்ட் டேர்ம் டைம் தான், பட் அதுக்குள்ளே அவங்களோட டாஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் வந்துட்டு அவங்க 2-3 டாஸ்க் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும். இங்கே வந்து ரெடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம ரெடி பண்ணுறதா இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இன் ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருப்பீங்க. இப்போ ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சம் கொலீக்ஸ் வந்து ஹி லெஃப்ட் அவர் கம்பெனின் போது, ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இது உங்ககிட்ட வரும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் த சேலஞ்ச் அண்ட் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் தட் சேலஞ்ச் வித்தின் த டைம் லைன். ஓகே, ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் போது நீங்கள் ஓகே நமக்கு 2 டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம டைம் நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. மல்டி டாஸ்கிங்னா வித்தின் டைம் லைனில். ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். ஸோ அந்த டாஸ்க்கை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். லாஜிக்கல் திங்கிங். ஸோ ஒய் லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னா நீங்கள் திங்க் பண்ணுற எல்லா விஷயமே ஹேவ் சம் ஃபேக்ட். ஸோ இஃப் சம்படி ஆஸ்க் யூ சம் ப்ரொபோசல்ஸ் போது நீங்கள் ஓகே நம்ம திடீர்னு டெஸ்லா கார்ஸில் இருக்கிற பேட்டரிஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம், ஸோ டெஸ்லா மாதிரியே இங்கே ரெடி பண்ணலாம்னா இஸ் பாசிபிள். பட் இங்கே லாஜிக்கலாக இங்கே திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கார்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு செட் ஆகுமா, ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இந்தியன்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து கண்டிப்பாக செல் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதை லாஜிக்கல் திங்கிங்னா சம் ஃபேக்ட் இருக்கணும் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறதுல. ஸோ அந்த ரெண்டும் மிக்ஸ்ட் ஆகும்போது தான் உங்களால் இந்த மல்டி டாஸ்கிங்கை பண்ண முடியும். ஐ கிவ் யூ த detailed skill set. What are the skill set to meet these qualities in the next slide. So coming to the knowledge beyond the books. So beyond the books அப்படினு சொல்ல வருது. Yes, நம்ம in our curriculum we have a certain syllabus. We go through that and we have examinations and we clear our exams and we get the degree. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த நாலேஜ் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா எஸ் நம்ம புக்ஸில் படிக்கிற விஷயம் எல்லாமே பேசிக்ஸ் திங்ஸ் தான். ஸோ இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற பியாண்ட் நாலேஜ் புக்ஸ்ன்றது புக்ஸை தாண்டி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, அப்ரெண்டிஸ் எங்கேயாவது பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டில். ஸோ அதுதான் பியாண்ட் த புக்ஸ். ஸோ நம்ம புக்ஸை மட்டும் படிச்சிட்டோம், வி ஆர் ஓகே வி கெட் அ டிகிரி அப்படின்னா வி ஆர் நாட் அ இன்ஜினியர், வி ஜஸ்ட் அ டிகிரி ஹோல்டர் தான். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து இன்ஜினியர் ஆகுறது அப்படின்னா இதை தாண்டி நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். கரண்ட் ட்ரெண்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்மளோட எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதான் பியாண்ட் த புக்ஸ். புக்கு மட்டும் படிச்சுட்டு நீங்கள் சிஜிபிஏ வச்சிங்கன்னா கூட வெளியே வந்து உங்களால் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் இதையும் சொல்கிறேன் டீட்டெயில்டாக ஹவு வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் அவர் திங்ஸ். ஸோ கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்டேட்டட் வித் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன குவாட் ஒன்று நான் படித்தேன், ரொம்ப அது காமெடியாக இருந்துச்சு. வெதர் யூஆர் 80s இன்ஜினியர் ஆர் யூஆர் 2K இன்ஜினியர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. பட் அது அதோட மீனிங் வந்து ரொம்ப டெப்த்தானது. இப்போ 80s பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கோங்களேன். இஃப் ஹி வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் சம் திங் டு கஸ்டமர்னா ஹி ட்ரா சம் எலிவேஷன் டிராயிங் சம் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஓகே இன்ஜினியர் சொல்கிறது தான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க. பட் இப்போ அப்படி இல்லை. கஸ்டமர்ஸ் தே நீட் சம் விர்ச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க வந்து விர்ச்சுவலாக பார்க்கணும், என்னோட வீடு எப்படி இருக்குது 3Dயில் காட்டுங்க. ஸோ இங்கே எங்கே ட்ரீ இம்ப்ளான்ட் பண்ண போகிறீங்க, ஸோ என்ன கலர் பெயிண்ட் பண்ண போகிறீங்க, அந்த மாதிரிலாம் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதை மீட் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸ் வந்து இப்போ கண்டிப்பாக இருக்குது. அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வித்தவுட் தட் வி கேனாட் சக்சீட் இன் அவர் ஃபீல்ட். ஸோ நான் இப்போ நீங்கள் ஏர்லியஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் ஒன்லி AutoCAD தான். ஸோ இட்ஸ் ப்ரிஃபரபிள் ஃபார் 2D திங்ஸ். நவ் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் 3D டூல்ஸ் லைக் கேட்டையா, கிரியோ, ஸோ ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம புக்ஸ் படிக்கிறோம், அதை தாண்டி லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கும் கண்டிப்பாக வி ஹேவ் அ லேட்டஸ்ட் டூல்ஸ். இப்போ எக்ஸல்லேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம இந்த கோரா இந்த மாதிரிலாம் போகிறோமோ அந்த மாதிரி வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இன் மார்க்கெட். ஸோ வி நீட் டு அடாப்ட் தட்.
ஸோ அதனால தான் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது தே ஹாவ் மென்ஷன்ட் ஆன்சிஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் மேட்லேப். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஒய் தே மென்ஷன்னா இந்த 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 குவாலிட்டி இந்த ஜாபுக்கு இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு தான் அந்த இதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஐ வில் டெல் யூ ஹவு யூ improve your skills in the college days. Okay, so we are moving to the essential skill sets to meet the expectations. Okay, so coming to the skill sets. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்பெனி வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ who meet their expectations அவங்கள தான் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மீட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன ஸ்கில் செட்ஸ் வேணும் இல்லையா? ஸோ ஸ்கில் செட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இன் திஸ் ஸ்லைட் I would like to give you two different skill sets. It's not a different, actually நான் செப்பரேட்டாக சரியா ஒன்று சாஃப்ட் ஸ்கில், ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில். This professional skill is applicable for all the field, whether you are an engineer or you are a doctor or you are a bank professional. So எல்லாத்துக்குமே இந்த professional things வந்து கண்டிப்பாக மீட் ஆகும். Technical things, yes, it's different. It's upon our engineering or our field. So yes, let me start with the professional skill set. The essential one is communication. So very very must. இது இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் ஆக முடியாது உங்கள் கம்பெனியில். நீங்கள் என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒன்று கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா வி கேனாட் ப்ரொஜெக்ட் டு அவர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது இந்த இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு ரியல் டைமாகவே நடந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இன் அவர் சவுத் சைடு வி ஆர் குட் இன் our language. So if you are going outside mode, it's difficult. We can face with many cross cultural persons. So நாங்க communication மீன் பண்ணதும் don't think about English. English is just a tool, it's a language தான். ஸோ இதை நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதனால ஏன் இதை டூல்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ கம்யூனிகேஷனில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நீங்கள் ஒரு பண்ணுற பாடி லாங்குவேஜ் கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான். ரிட்டன் ஒரு கம்யூனிகேஷன். ஸோ டிராயிங் ஒரு கம்யூனிகேஷன். ஸோ டிராயிங் இஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் அவர் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம 2D drawings பண்ணும்போது. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். வி ஹாவ் அ மார்னிங் மீட்டிங் இன் அவர் டீம்ஸ். இஸ் ஜஸ்ட் 10 to 15 minutes தான். ஸோ அந்த மீட்டிங்ஸில் வந்துட்டு நான் ஐ டேக் டு கோன் ப்ரெசன்டேஷன், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹிம் சார், ஐ வில் பிளா பிளா ஸ்டஃப்னா தட் இஸ் நாட் ரைட் வே டு டெல் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த இடம் பொருள் ஏவல் தெரிஞ்சு கரெக்டாக பேசணும். பிளேஸு, இன்டென்ஷன் அண்ட் வே. ஸோ நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான். ஸோ அதே தான் மார்னிங் மீட்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 to 15 minutes நடக்கிற மீட்டிங்கில் நான் ஒரு பார் சார்ட்லாம் போட்டு அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற முடியாது. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் என்ன, மார்னிங் மீட்டிங்கோட இன்டென்ஷன் என்ன, நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோம், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டுடே, தட்ஸ் இட். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். ஸோ இஃப் கோயிங் டு த கஸ்டமர் மீட். ஸோ கஸ்டமர்னும் போது வி ஹாவ் அ ஜாப்பனீஸ் கஸ்டமர், வி ஹாவ் அ ஃப்ரெஞ்ச் கஸ்டமர் அண்ட் வி ஹாவ் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் ஜாயின் ஃப்ரம் ரொமேனியா as well. ஸோ அட் த டைம் வி கேனாட் கோ வித் இங்கிலீஷ். ஸோ நீங்கள் நல்லா தெரியும் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து இங்கிலீஷ் மேண்ட்ரி கிடையாது. தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் தம். ஸோ அவங்க ஹெசிடேட் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரில அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸை நம்ம எப்படி நம்மளோட தாட்ஸை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, எப்படி புரிய வைக்கிறது. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் போகிறோம், ட்ராயிங்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அந்த டைமில் எஸ் வி ஹாவ் ஒர்க் சம் மோர் திங்ஸ் அபவுட் ஃபார் தெம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் ஐ ஹாவ் அ நாலேஜ், குட் நாலேஜ் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ நான் இப்படி தான் பேசுவேன் அப்படி கிடையாது. எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் சொல்கிறது இன்னொருத்தருக்கு புரியணும், அதுதான் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அதை வந்து ரைட் வேல ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ அதான் கம்யூனிகேஷனோட இன்டென்ஷன். இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஓகே இட்ஸ் அ டூல், நம்ம வேர்ல்டு வைட் யூஸ் பண்ணுறனால அது ஓகே இங்கிலீஷை வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுருக்கோம். பட் இங்கிலீஷ் நாட் ஓன்லி த கம்யூனிகேஷன், வி ஹாவ் அ வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ நம்ம இமெயில் பண்ணுறதும் ஒரு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான். அது வந்து இட்ஸ் ஆர்ட். இமெயிலெலாம் இன் கார்பரேட்டில் நீங்கள் வந்து அவனை இப்போ அடித்த மாதிரி இருக்கணும், அடிக்காத மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ என்டர் த கார்பரேட் வேர்ல்டு யூ வுட் ஃபீல் அபவுட் தட் emailing art. So okay, so in next session I'll tell you how to write the mail. So coming to the next skill set, decision making. ஸோ இந்த ரீசன்ட் மூவிலலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஆர்ட். எஸ் இஸ் ஆர்ட் தான். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் யுவர் எண்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஒரு தாட்டில் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 பெயிண்டர் இருக்காரு, இஸ் கோயிங் டு பெயிண்ட் சம்திங்.
ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ரிசல்ட்ல தான் தெரியும் அவர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரா இல்லாத கிறுக்கி வச்சிருக்காரா அப்படின்றது. ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் லைக் தட் ஒன்லி. ஸோ நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் தான் எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் கிவிங் சம் ரிசல்ட்ஸ். இட்ஸ் அஃபெக்ட் யுவர் டீம் அண்ட் இட்ஸ் அஃபெக்ட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன், இட்ஸ் அஃபெக்ட் யூ ஆல்சோ. ஸோ ஏன் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அதை செகண்டில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா, இன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்கிறேன். உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள்னா 2011 வேர்ல்டு கப் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் வந்துட்டு எல்லாரும் இப்போ வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்க ஒரே விஷயம், யுவராஜ் சிங் முன்னாடி ஏன் கேப்டன் கூல் வந்து பேட் பண்ண வந்தார் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டிசிஷன் வந்து அவர் எடுத்தார்ல, எஸ் ஹி பிலீவ் ஹி ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஹி பிலீவ் ஹிஸ் டீம் அண்ட் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அந்த என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போகிறதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஹி தாட் சம்திங் இன் ஹிஸ் மைண்ட். ஸோ அப்போ எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்ணணும் என்ன இந்த இப்போ டிசிஷன் எடுக்க போறோம்னா இப்போ என்வைரன்மெண்டல் இப்போ எப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த இது மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது சில பேருக்கு இது வந்து காமனாகவே இருக்கும். ஸோ நம்ம டே பை டேல நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஹவு டு இம்ப்ரூவ்ல ஐ வில் டெல் யூ சம்திங் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் திஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில் செட். ஓகே. And in our industry we have a lot of training for this decision making. And it's a very good skill and it's a really essential skill for in corporates in all the professional things. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் குவிட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ரெனோட குவிட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எங்களுக்கு ப்ரொபோசல் வந்திருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து. ஸோ நான் தான் ப்ரொபோசல் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 8 இன்ச் டிஸ்பிளே வைக்கலாம், இந்த கிளஸ்டர் வைக்கலாம். ஸோ அப்படிலாம் நாங்கள் ப்ரொபோசல் கொடுக்கும்போது அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கும் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மை கோட். ஸோ இப்போ நான் தான் எடுக்கணும் டிசிஷன். ஸோ இப்போ இதை சஜஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்போ எதை வச்சு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஐ ஹாவ் சர்டன் பெஞ்ச் மார்க்கிங். ஸோ இந்தியாவில் எப்படிலாம் இதுக்கு முன்னாடி கார்ஸ் லான்ச் ஆகிருக்கு, ஸோ அவங்கெல்லாம் வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் தே ஹேவ், ஸோ நம்மளோட காஸ்ட் எஸ்டிமேட் எவ்வளவு, ஸோ நம்ம இந்த ஃபீச்சர்ஸை கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, இதை சஜஸ்ட் பண்ணலாமா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம யோசிக்கணும் டிசிஷனுக்கு முன்னாடி. ஸோ வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் ஃபார் திஸ் டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ டெஃபினட்டாக எங்கேயா டிசிஷன் மேக்கிங்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கிடைச்சா டோன்ட் மிஸ் த சான்ஸ், ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் திஸ் ட்ரைனிங். இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லியர் அவுட் சைட். ஓகே. ஸோ கம்மிங் டு த ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தா டிசிஷன் மேக்கிங்கோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ வாட் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா, ப்ராப்ளம்ன்றது நாட் ஓன்லி மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஆக்சுவலி ஹியர் ஐ மீன் டு சே இன் ஆல் யுவர் ஒர்க் அஸ்பெக்ட்ஸ், யுவர் பர்சனல் லைஃப் எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு வி ஹாவ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன குவாட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி. ஸோ மழை பெய்யும் போது நீங்கள் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பறக்க முடியாதுன்றனால கண்டிப்பாக போயிட்டு அது எங்கே ஷெல்டர் எங்கே இருக்கோ அங்கே போயிட்டு தேவை சிட். பட் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஈகிள் இருக்குல்ல, அது மட்டும் என்ன செய்யும்னா அந்த கிளவுட்ஸையும் தாண்டி மேலே போய் பறந்துட்டு இருக்கும். அது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அதான் அந்த ஆட்டிடியூட் தான். மற்ற எல்லாரும் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, ஸோ அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, அப்போ அந்த அப்ரோச்சும் வேணும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் உங்கள் ஆட்டிடியூடு உங்களுக்கு நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கணும், உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கை வந்து உங்களால் கரெக்டாக பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு நாங்கள் யூஸ்வலாக என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ற டிப்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். யூஸ்வலாக ஒரு ப்ராப்ளம்னு எங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு அனாலிசிஸ் த ரூட் காசஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எதனால வருது, ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினில் நாய்ஸ் வருதுன்னு எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு அனலைஸ் ஒய் த ப்ராப்ளம் வேர் அரைவ். ஸோ எங்கேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் அரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஃபார் தட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி வி ஹேவ் டு ட்ரை டு அரெஸ்ட் தட் நாய்ஸ் வித்தின் அவர் வித் அவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வி ஹேவ் ஃபாலோ. இன் பர்சனல் லைஃப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு ப்ராப்ளமே நினச்சிட்டு இருக்காதிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்னு இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளம்க்கான ரூட் காசஸை வி ஹேவ் டு டிஃபைன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளமோட ரூட் காஸ் தெரிஞ்சு இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ரீசனாக நம்ம ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு மேலே நம்ம பண்ணுறது தான் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும். ஸோ இந்த ஸ்கில் செட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சம் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட், சம் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு தே வுட் ஹேவ் ஐடென்டிஃபை வெதர் யூ ஆர் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் பர்சன் ஆர் யூ ஆர் அ நார்மல் ஒன். ஸோ இது ரொம்ப எசென்சியல் திங். ஓகே.
ஸோ கம்மிங் டு த அடாப்டபிலிட்டி. ஸோ அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம வீட்லேயே இருந்து பழகிருப்போம். சம்டைம்ஸ் ஃபார் காலேஜுக்காண்டி வி ஆர் கோயிங் டு வி ஆர் மூவ் ஹாஸ்டல் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். வி ஹாவ் டு சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் cities, different states. So in my company we have French people, Japanese, in all North Indian peoples. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் அதை பார்க்கும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கிராஸ் கல்ச்சுரலாக எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம். ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம காலேஜ்லேயும் மீட் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக சொசைட்டியில் வரும்போது என்ன மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது பர்சனல் லைஃப்பில். கம்மிங் டு கம்பெனி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக யூ ஹேவ் டு சப்போர்ட் ஒன் டீம். ஸோ அந்த டீம் மெம்பர்ஸ், அந்த டீம் லீட், மேனேஜர்ஸ், ஸோ எவ்ரி திங் டு கோஆர்டினேட் வித் யூ. ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதும் நீங்கள் அந்த டீம்லேயே தான் கண்டினியூ பண்ணுவீங்களான்னு கிடையாது. யூ ஹேவ் டு மூவ், சப்போஸ் டு மூவ் இன் அதர் டீம் ஆல்சோ. ஸோ அட் த டைம் இல்லை எனக்கு இந்த டீம் செட் ஆகல, நான் அந்த பழைய டீமில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே வேர் சவுட்டட் யூ. ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ஒரு கம்பெனியோட கோல் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்களே, உங்களோட விருப்புக்கெல்லாம் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போது கொடுக்குற டீம் எந்த டீமில் இருந்தாலும் சரி, அந்த டீமில் தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அங்கே வந்து சம் பீப்புள்ஸ் ரொம்ப ஸ்கில்டாக இருப்பாங்க, சம் பீப்புள்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருப்பாங்க, சம் பீப்புள்ஸோட ஆட்டிடியூட் நம்மளுக்கு பிடிக்காம இருக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே இஸ் அ டீம். ஸோ உங்களோட ரோல் என்னன்னா நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த செல்ஃப். ஸோ அந்த அடாப்டபிலிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் கோம். அப்படிதான் அது அந்த மாதிரி வெளியே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பழகினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வரும். ஓகே. ஸோ கம்மிங் டு த டீம் பிளேயர். டீம் பிளேயர்னா நம்ம செட்டிலேயே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கலாம். ஸோ நம்ம செட்டில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாருடையும் டச்சில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு கோவா பிளானாகவே இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணுறது அந்த பர்சனாக தான் இருக்கும். வெதர் இட் வில் சக்சீடட் ஆர் ஃபெயிலியர், ஃபர்ஸ்ட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த டீம் பிளேயர் தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை உங்கள் கேங்கில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டீம் பிளேயரோட மெயின் குவாலிட்டிஸ் என்னென்னா, அந்த டீம் எங்கே வந்துட்டு லேக் இருக்கோ அந்த இடத்துல இவங்க ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் அந்த மெயின் டீம் பிளேயரோட ரோல். ஸோ இதை வந்துட்டு எல்லா டீம்ஸ்லையும் நான் பார்ப்பேன். ஸோ இன் மை டீமில், எங்களோட பர்சனல் இந்த குவிட் டீமில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இருப்பார். ஸோ ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருப்பார். ஸோ இப்போ ஒரு பர்சன் கெட் லீவ்னா ஓகே, நான் அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து அவரே ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிப்பார், சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணிப்பார். ஸோ அதான் நம்ம கிரிக்கெட் மாதிரி தான். சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பனிங் இல்லைன்னா அதே பர்சனே வந்து ஒரு 2 டவுனில் ஆடுறதும், இல்லை வந்து ஒரு 5 டவுனில் ஆடுறதும். ஸோ அதான் அந்த டீம் வந்து எங்கே லேகாக இருக்கும் அந்த லேகை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது தான் இந்த டீம் பிளேயர்ஸோட மெயின் ஸ்கில்லாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா, குரூப் டிஸ்கஷன்லையும் ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் வைக்கும் போதுமே தே ஐடென்டிஃபைட் யுவர் டீம் பிளேயர் ஆர் யுவர் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்கர். ஸோ இந்த டீம் பிளேயராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்னன்னா, நீங்கள் எந்த டீமாக இருந்தாலும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்கில் செட் இருக்கும். எந்த டீமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ரோலை நீங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த டீம் பிளேயர்ன்ற ஒரு ஸ்கில் செட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்காங்க அவங்க. கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், த டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த 5 ஸ்கில்ஸ் நான் முன்னாடி பேசின இந்த 5 ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் டேக் டைம் டு ப்ரொஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் மேனேஜ்மெண்ட். பட் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்து உங்களை ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும். ஸோ நான் நிறைய வாட்டி நான் நிறைய கொலீக்ஸ் வந்துட்டு தே ஹேவ் டு மூவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனின் போது வி ஹாவ் சம் ஃபேர்வெல். ஸோ அந்த டைம் மேனேஜர்ஸ் வந்து would have some give some speech to them. ஸோ அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது ஹீ இஸ் அ ரைட் பர்சன், ஹி ஆல்வேஸ் கம் ஆன் டைம் அண்ட் ஹி ஆல்வேஸ் லீவ் ஆன் டைம். ஸோ அது ஒரு ஆட்டிடியூட். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஆன் டைம் வர்றதும் ஆன் டைம் போகிறதுமே ஒரு பெரிய ஆட்டிடியூடு. அந்த அந்த ஆட்டிடியூட் வரணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் சம் கமிட்மெண்ட். ஓகே, 8:20 ஆஃபீஸ் டைம்னா யூ ஷுட் ஹாவ் இன் 8:20. கம்பெனி அலவுட் அப் டு யூ 9:10 அந்தளவு கூட அலோவ் பண்ணாங்க. பட் நீங்கள் அதில் எவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கிறீங்க? 5:30 ஆஃபீஸ் என் டைம்னா எஸ் 5:30 நான் போகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டாஸ்க் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். 5:30 ஆயிடுச்சு நான் போகிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் முடித்தா மட்டும்தான் போக முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும், அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதை ஃபாலோ பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வித்தின் டைம் பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாத்தையும் அலோகேட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, மீட்டிங்க்கு ஒரு 2 hours, ஓகே ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒரு 2 hours,
அப்புறம் நம்மளோட கேட்ஸ் ஒர்க்குக்கு ஒரு 3 ஹவர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட டைம் வந்து உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ண தெரியணும். 8 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னைக்கு ஜாப் இதுதான். ஸோ அதை எப்படி இந்த வித்தின் டைம்குள்ள முடிக்கிறீங்கன்றதும் ஒரு பெரிய ஆர்ட் தான். ஸோ நீங்க டே டு டே லைஃப்ல இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வரும்போது தே வில் சஜஸ்ட் யூ, ஓகே இந்த பர்சன்ட்டை கொடுத்தோம்னா இந்த டைம்ல அதை முடிச்சிருவாரு அப்படின்னு தே வுட் ஹேவ் பிலீவ். So that I express you this time management is very essential for you. So coming to the technical skill, the first one, growth with basic concepts. So everything is a basic. So everything comes from the basic. So இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும், நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் சம் பேசிக்ஸ் தான். ஸோ புக்ஸில் வந்து எஸ் இட்ஸ் டிஃபைன்டு வந்து 1980s டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம படிக்கிற சிலபஸ் எல்லாமே. எஸ் இட்ஸ் அ ஓல்டு ஒன் பட் இட்ஸ் அ கோல்டு. ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ பேசிக்ஸ் திங்ஸ் தான். நம்ம எடுத்ததுமே ஒரு ஜீனர் டயோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி புரியும்? ஸோ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு வோல்ட்னா என்ன, கரண்ட்னா என்ன, ரெசிஸ்டர்னா என்ன, அப்படி போய் தான் நம்ம அந்த டயோட்ஸு ப்ளஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ளே நம்ம வர முடியும். ஸோ அதுதான் இங்கே எப்பயுமே உங்கள் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. எல்லா இடத்துலையுமே டிஃபால்ட்டாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், எவ்வளோ பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அலெக்சாண்டர் குதிரை பேர்லாம் எங்கேயும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஒரி பண்ணாதீங்க. இஃப் யூஆர் மெக்கானிக்கல் ஆர் உங்கள் ஃபீல்டில் என்ன இருக்கோ அந்த ஃபீல்டில் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இஃப் யூஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் லானா என்னன்னு தெரியுமா, நியூட்டன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா தெரியுமா, ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லதான். ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். ஸோ திடீர்னு ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கும், எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் மீட்டிங் கூட சொல்லிருக்கேன், டக்குன்னு ஒருத்தரை ஆஃப் பண்ணணும்னா மேனேஜர் வந்து சும்மா ஒரு நக்கலாக கூட கேட்பாரு, நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லு, அப்புறம் வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லு அப்படிலாம் சொல்லுவார். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஒன்ஸ் யூ என்டர் த கம்பெனி யூ ஹவ் டு ஃபேஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எதை ஓகே நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ வீக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் டெக்னிக்கலில் பேசிக்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ டைம்னா ஒரு ஸ்பீட்னா என்ன, வெலாசிட்டினா என்ன, ஸோ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். கமிங் டு கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ஸோ அந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். அந்த ஆம்பியன் ஓரியன்டா கோல் ஓரியன்ட் பர்சன் சொல்லும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஒரு ஸ்கில் செட் கொண்டு வரேன்னா, இன்னைக்கு 4G வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியா இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு இதே ஓல்டு டெக்னாலஜி ஆகும், 5G வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 2K இன்ஜினியர்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே 4Gயை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும், அதோட டெக்னாலஜிஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருப்பீங்க, அதை பற்றி ஃபுல் நாலேஜஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதே டெக்னாலஜியில் இப்படியே இருந்தீங்க அப்படின்னா பட் அந்த டைம் அப்படி இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் கம் டு த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இனிஷியலாக வந்து நம்ம ஒரு ஐசி இன்ஜின்ஸ் வச்சுருந்தோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். ஸோ ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிற வரைக்கும் கூட நம்மள்ட்ட பேட்டரி வந்துடுச்சு இப்போது. ஸோ இனிஷியலாக நம்ம அப்படியே இருந்தோம், அதோட இன்ஜின் அந்த ஐசி இன்ஜின்ஸோடய நம்மளோட டெக்னாலஜிஸை வச்சுருந்தோம்னா நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஓகே தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஐசி இன்ஜின்ஸு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி ஆயிருக்குன்னா இட்ஸ் மூவிங் டு த எலக்ட்ரிக்கல் ஒன். ஸோ ஆட்டோமேட் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்கில் செட் எப்படி இருக்கணும், ஓகே ஐசி இன்ஜின்ஸை பற்றியா நம்ம மோர் ஓவர் படிச்சிருப்போம். ஸோ அது இல்லாமல் இல்லை, கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ பேசிக் ஒன். ஸோ அப்படியே சைட் பை சைட் என்ன வரும்னா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்டேட் ஆக போகுது இன் மார்க்கெட்டில், எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா வேர்ல்டு எல்லாத்துலேயும் சொல்லலாம். ஸோ அதோட டெக்னாலஜிஸை வந்து நம்ம அடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதுதான் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இதை நான் படிச்சிட்டேன், இதில் சேச்சுரேஷன் ஆகிட்டேன், ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சு, நான் இதில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே வந்துட்டு இந்த கொரோனா டைம்லேயே நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து லே ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடந்திருக்கும். ஸோ எப்பயுமே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும், உங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கணும்னா யூ ஷுட் லேர்ன். கண்டினியூஸாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுதான் நான் இங்கே மீன் பண்ணுறேன். கண்டினியூஸ் அந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ எதா வேணாலும் இருக்கலாம், அது இட்ஸ் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லை இனிஷியலாக வந்து எனக்கு கிரியோ 2.0 தான் சார் தெரியும், நான் தான் படித்தேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ 5 யூஸ் பண்ணுவாங்க, இப்போ கேட்டியா 6 போயிருப்பாங்க. நீங்கள் இன்னும் உங்கள் கரிக்குலமில் படித்த கிரியோ 2 அந்த சால்டோர்ஸே வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி சர்வே பண்ண முடியும், இல்லை எப்படி அந்த ஜாப் கிடைக்கும்? அவன் மென்ஷன் பண்ணும்போதே பண்ணிடுவான், கேட்டியா 6.6 வெர்ஷன் 6 இல்லை கிரியோ 5.0 அந்த மாதிரி கேட்டுருவான். ஸோ அதிலே நம்ம ஸ்டக் ஆகிடுவோம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், இந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இருக்கணும். டெக்னிக்கல்,
பர்சனல், உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்டேட்டடாக வச்சுக்கணும். கம்மிங் டு கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இதுக்கு எப்பயுமே தனி மவுஸ் இருக்கும் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ ஒருத்தர் வந்து 12 ஹவர்ஸாக வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்காரு, ஓகே. அதே ஒருத்தர் 4 ஹவர்ஸில் ஒரு ஒர்க் முடிக்கிறாரு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வி அப்ரிஷியேட் தட் 4 ஹவர்ஸ் ஒர்க்கர் தான். ஸோ ஏன்னா ஹி வுட் ஹவ் சம் பிளான், ரைட்? ஸோ த சேம் ஜாப் தான் இஸ் டன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே வித் ஷார்ட் டைமில். ஸோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி, ஸோ கிரியேட்டிவிட்டியில் ஃபிக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ கிரியேட்டிவிட்டியில் இஸ் ஃபிக்ஷன் வித் ஃபேக்ட். ஸோ ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கணும். ஸோ இது ஒரு கிரியேட்டிவாக நம்ம இப்போ ஒரு ஐடியா சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இமேஜினரி வந்துட்டு அதுக்கு ஓகே, அது வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆகிடும். ஸோ இஃப் வி ஹாவ் சம் ஃபேக்ட், இது இப்படிலாம் லாஜிக்கலாக, அதான் அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கோட இஃப் யூ ஹாவ் இம்ப்ரூவ் சம்திங்னா அதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ எங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் பைலட்னே ஒருத்தர் தனியாக இருக்காரு. ஸோ அவரோட ஒர்க்கு என்னன்னா, நாங்கள் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸு, நாங்கள் பண்ணுற ஜாப் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஒர்க்கர், சாரி அவரோட ஒர்க்கே மெயினாக. ஸோ இஸ் அ ரியலி டேலண்டட் பர்சன். ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, அதுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ்னு ஒரு தனியாக பர்சனை ஒதுக்கி அவருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்கன்னா, எஸ் இட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அட்டென்ஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரி. கம்மிங் டு த அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில். ஸோ இந்த அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ன்றது என்னன்னா, காலேஜில் நம்ம சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம் யூ ஆர் ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்ட் பட் மென்டலி ஆப்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம்ல. நம்ம இங்கே இருப்போம் பட் எங்கேயா திங்க் பண்ணிருப்போம். ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த வெர்ஷன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா, ஒரு 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 வீடியோ சம்திங், ஏதோ ஒரு 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 மெக்கானிசம் கூட வச்சுக்கலாமே, ஒரு ஷேப்பிங் மிஷின் கூட வச்சுக்குவோம். ஒரு ஷேப்பிங் மிஷினில் ஸ்ட்ரோக் நடந்துட்டு இருக்கு, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நடக்குது. ஸோ அது நடக்குது, ஓகே. இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வரும்போது எனக்கு மெட்டல் ரிமூவ் ஆகும், ரிட்டர்ன் போகும்போது ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கும், மெட்டல் ரிமூவ் ஆகாது, சீக்கிரம் போயிடும், ஓகே, எவ்ரி திங் ஓகே. ஸோ என்னைக்காவது இன்னும் டீட்டெயில்டாக போய் இது எப்படி வந்து ஃப்ரண்ட்ல வரும்போது ஸ்பீடாக வருது, மெட்டலில் ரிமூவ் பண்ணுது, ரிட்டர்ன் போகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக குயிக் ரிட்டர்ன் மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கு, அது உள்ள அதோட மெக்கானிசம்ஸ், அதோட பினியன்ஸ் எப்படி இருக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்னும் போது நீங்கள் பார்க்குற விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக, ஸோ அது என்ன, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது ஏன், எப்படி அந்த ஹவு 4WHன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அதே தான். ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலாக போகும்போது தான் அந்த பார்க்குற விஷயத்தை, நீங்கள் ஒரு பார்க்குற உங்களோட அந்த விஷயம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். ஸோ இப்படி நடக்குதா, இது எதனால இப்படி நடக்குது, ஸோ அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுப்போம். இது எங்கே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா, எஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்லை உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க்கோ கொடுக்கும்போது அதை இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக எப்படி பண்ணலாம். ஸோ நான் ஏன் இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸில் இந்த 4 இதை வந்துட்டு இவ்வளோ டீப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாருமே எங்கள் கம்பெனியில் எங்கள் டீமில் வந்துட்டு பிஇ முடித்தவங்க தான். எல்லாத்துக்கும் கேட் நல்லா தெரியும், தே ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, எந்த ஜாப் கொடுத்தாலும் பண்ணிடுவாங்க. பட் சர்டன் பீப்புள் மட்டும்தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கெட் த ப்ரமோஷன் அண்ட் ஹைக்கு எவ்ரி திங். அது எப்படி? ஸோ நான் இப்போ நான் சொல்கிற பர்சனல் ஸ்கில் செட்டு, டெக்னிக்கல் ஸ்கில் செட்டு இதெல்லாம் மீட் ஆனதானே வி கெட் அ ஜாப் இன் எம்என்சி, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் இந்த இவ்வளோ இருக்கான்னு செக் பண்ணி எல்லாமே உள்ளே வரோம். அப்படி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமும் எப்படி சர்டன் பீப்புள்ஸ் மட்டுமே டக்கு டக்குன்னு க்ரோத் ஆகிறாங்க, அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணும்போது இன்ஜினியர்னா அப்படியே கடைசி வரைக்கும் இன்ஜினியராகவே இருக்காங்க அப்படின்னு என்னோட சீனியர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, ஜஸ்ட் நான் அவங்கள பர்சனலாக நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஸோ அவங்க சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டது அப்பெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி தான் ஒரு 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 ரூல் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஏர்பேக் வந்து இந்த ஸ்பீடில் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே இந்த ரூல் வந்து இது மீட் ஆகுதா இல்லையா, மீட் ஆச்சுன்னா இந்த கார் ஓகே, மீட் ஆகலைன்னா இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம், என்ன ஓகேன்னு அனுப்பிடும். பட் சம் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோ இன் டீட்டெயில். ஓகே, ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகல, எதனால ஓப்பன் ஆகல, ஓகேவா, ஏன் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகுது, இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏன் ஓப்பன் ஆகல, ஸோ இதோட ப்ராக்கெட்ஸ் எதுவும் மாடிஃபை பண்ணுமா, இல்லை வயர் லென்த் எதுவும் மிஸ்டேக்கா, இல்லை இசியூஸ் எதுவும் மாற்றிருக்கோமா, கோ இன் டீட்டெயில். இன்னும் உள்ளே போய் அதுக்கு இன்னொரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து உள்ளே போயிட்டு அதுக்கு சொல்யூஷனும் தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட். ஸோ அதனால தான் தே காட் அ ப்ரொமோஷன் இன் எவ்ரி ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்ரைசல்ஸ். ஸோ எஸ், கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அப்ளிகேஷனே வச்சுப்போமே, நம்ம சில லாஸ்லாம் படிக்கிறோம்ல, அது என்னைக்காவது பண்ணி பார்த்துருக்கோமா, நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல் இருக்கு, ஓகே. ஸோ அதை தாண்டி நம்ம இன்னும் என்ன செய்யணும்னா, நம்ம படிக்கிற லாஸ், அந்த தியரம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்மளுக்கு வர்ற
தேர்ட் இயரில் வர மினி ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும், இல்லை டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும், இல்லை ஃபைனல் இயரில் பண்ணுற ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்கில்ஸை நம்ம படித்த இந்த டெக்னிக்கல் அஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் தான். இன்னும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் எங்கே யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சம் கால்குலேஷன்ஸ் படிச்சிருப்போம்ல, ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன், ஓகே 13.5 mm வருது, 586 எல்லாம் வரும் சம்டைம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரியல் டைமாக இந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? மார்க்கெட்டில் இருக்குமா? இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்குன்னு சொல்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு மோட்டர் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்து டார்க்கு வந்து 468 நியூட்டன் மீட்டர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா, இதே 468 நியூட்டன் மீட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்போ என்னன்னா, அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் என்ன மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, ஸோ அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்லைனா இப்படி வச்சுக்கலாம், நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா படிக்கிறீங்க, அது எங்கே அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன்லாம் படிக்கிறோம், ஓகே, காலங்காலமாக அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணி வந்திருக்கோம். பட் வந்து இன்னுமே நிறைய பேர்கிட்ட போயிட்டு இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால், அது ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான ஒழிய அது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ அதான் சொல்றேன், அந்த அப்ளிகேஷன் தெரியணும். நீங்க எது படிச்சாலும் சரிதான், இப்போ ஒரு 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் படிக்கிறீங்க, 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் படிக்கிறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு மெக்கானிசமே புதுசாக உங்களுக்கு கிளாஸ்ல டீச் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு அப்ளிகேஷன் எங்க யூஸ் ஆகும்? நம்ம டெய்லி பார்க்கறதா தான் இருக்கும் அது. ஸோ ஆனால் அதை நம்ம அவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுத்து உள்ள போய் பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஓகே, இதுல இந்த மெக்கானிசம் தான் இருக்கு, ஸோ அப்படின்னு பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ நானுமே காலேஜ் டேஸ்ல அப்படிதான் இருந்தேன். பட் என்னன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஐடியா வராது, நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் வரும், அதுக்கு மெக்கானிசம் எப்படி டெவலப் பண்றதுனே தெரிஞ்சிருக்காது. பட் ஆனால் நம்ம அதை டெய்லி ஒரு பார்க்குற ஒரு விஷயமா தான் இருந்திருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் சொல்றேன், நம்ம லேர்ன் பண்ற எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு அப்ளிகேஷனா, இதுதான் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா அது என்னைக்கு மறக்காது. ஓகே, கம்மிங் டு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ இதோட அந்த அப்ளிகேஷனோட அடுத்த வருஷம் தான் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ நம்ம படிக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ப்ராக்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ண தெரிஞ்சிடணும். இது நீங்கள் எப்போ ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, உங்கள் தேர்ட் இயர் பார்த்துல டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் வரும். ஸோ அப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, இப்படி தான் சாஃப்ட்வேர்லாம் டிசைன் பண்ணணும், ஹோலுக்கு இப்படி தான் எனக்கு இன்புட் அவுட்புட் எடுக்கணும்ன்ட்டு. இதை கொண்டு வந்து ரியல் டைமாக ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு பண்ண சொன்னால், உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் லோட வந்து எப்படி 3 டிஃபரன்ஷியல் லோடா கால்குலேட் பண்றது, எப்படி ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ்லாம் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்து இதில் ஒரு பாயிண்ட் லோடு வைக்கிறோம், இந்த லோடு வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் திரு முழிப்போம். ஏன்னா நம்ம எப்படி அதை பழகிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கிவன் டேட்டாவோட பழகிட்டோம். ஒரு கிவன் டேட்டால ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கு, இதுல இவ்வளவு நியூட்டன் மீட்டர் வருது, இதை நீங்க இவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும், இதுதான் எனக்கு எண்ட் ரிசல்ட் என்னன்னு கேட்டா, ஓகே நம்ம ஃபார்முலா தெரியும், இது அப்ளை பண்ணும், டிசைன் புக்ல இருந்து இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும், இதெல்லாம் அசியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருப்போம். பட் ப்ராக்டிக்கலா ஒரு இன்ஜினியர், அதான் இந்த எப்படி சொல்ல, நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து டெவலப் பண்ண சொல்றேன். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் எப்படி வருவான்னா, அவன் வந்து டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டான், ஹி ஹாஸ் ஓன்லி மணி, அவன்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கும், ஆனால் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இருக்காது. ஸோ ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட வந்து இப்போ அப்ரோச் பண்ணுறாரு, எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு பொருளை இப்படி எடுத்து இப்படி வைக்கணும்பா அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாருன்னா, அப்போது நீங்கள் எதுலேருந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணணும்? ஸோ பேஸ், அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியல் ஸ்கெட்ச் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு பிக் பண்ணணும்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எவ்வளோ ஷார்ட்டாக பிக் பண்ண முடியும், அதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும். இப்போ இதே ஃபோர்ஸ் இதே இதுதான் வந்து நீங்கள் இதில் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஜினியரிங்கில். பட் அது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த அப்ளிகேஷன் சொல்லாம டைரக்டா இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இது இல்லைன்னா எவ்வளவு டிஃபார்ம் ஆகும், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணி வந்திருப்போம். பட் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இதை கனெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாது, இந்த தியரி பார்ட்டையும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் பார்ட்டையும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி பார்க்கறது தான் நம்மளுக்கு இந்த தேர்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. நான் இன்னும் அது ஸ்ட்ராங்கா ஏன் அந்த தேர்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு சொல்றேன்னா, என்னோட ஸ்லைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எதனால நான் அது அவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக சொல்றேன்னா, இது இட்ஸ் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்சுவலா. நம்ம பண்ண எல்லாத்தையுமே, நம்ம படித்த எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு, நம்ம ஒரு மைண்ட் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அது நல்லா கோரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து அங்கே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் டவுட் கேட்கலாம். நீங்கள் வெளியே வந்துட்டா அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் உள்ளே இருக்கும்போதே, சார் இது நீங்கள் தான் எடுத்தீங்க, இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருக்குது, இது எப்படி சார் பண்ணணும்னா, எஸ் தே வேர் ஹெல்ப் யூ. ஓகே ஓகே. So yes guys, this is a essential skill set. Next we are going to how to improve these skill sets.
ஸோ இது ஹவு டு இம்ப்ரூவ், இது எதுவுமே நான் எங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணிலாம் எடுக்கல. ஸோ நான் ஃபாலோ பண்ண விஷயம் ப்ளஸ் என்ன மாதிரி என்னோட கொலீக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் ஷேர் பண்ணிட்ட விஷயத்தை தான் நான் இப்போ இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஓகே. ஸோ ஒரு காலேஜ்லேருந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நான் இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறேன். ஹவு டு இம்ப்ரூவ்ல நான் எதை தாண்டி எதுவும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வெளியில் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலை. இப்போ நம்ம பேச போகிற எல்லா விஷயமே நீங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போதே பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் காலேஜ் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம காலேஜில் வந்து எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஸோ எவ்வளோ ஃபேக்கல்டிஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக 100% யூஸ் பண்ணுறோமா? 20% தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது எப்படி எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா, நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எங்கிட்டே ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது, எங்கிட்டே லேத் இருக்குது, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே எங்கிட்டே இருக்குது. பட் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நேராக போகிறோம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட இருந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் அவங்க ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பான், அந்த டைட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடுறோம். ஏன் நம்மளே பண்ணக்கூடாது? ஸோ இது வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்காண்டி சொல்கிறேன். ஃபேக்கல்டிஸு, ஆமாம், நான் எனக்கு வந்து பர்சனலாகவே நான் எப்பயுமே ஃபேக்கல்டிஸோட கனெக்டில் இருப்பேன், என்னோட காலேஜ் டேஸ்லையும் சரி. ஸோ அது எதனாலன்னா, நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த புக்ஸை தாண்டி நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபேக்கல்டிஸை வந்து சில பேர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்டலாம் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போதே நீங்கள் இந்த புக்ஸை தாண்டி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் அப்படிதான் என்னோட காலேஜ் டேஸில் சப்போர்ட் பண்ணும்போது தான் நான் நிறைய சாஃப்ட்வேர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இமேஜ் வேறான்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, கேட்டையாலே வந்துட்டு இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசத்துக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்னா, நம்ம காலேஜ் டேஸில் நம்ம கரிக்குலம் தானே நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம், அதை தாண்டி எப்படி இது தெரிஞ்சுக்க முடியும்? இல்லைன்னா வெளியில் யாராவது வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும், ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, நீங்கள் இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபீல்டில் அதான் உங்கள் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல. இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் மெக்கானிக்கல் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கனாலே நம்மளுக்கு நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது. நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு, டிசைன், ப்ரொடக்ஷன், ப்ராசஸ், இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ். ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ் இன் மார்க்கெட். ஸோ அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் எதுலையும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்திருப்பீங்க, உங்களுக்கே தெரியாது நான் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சில பேர் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டட் இருப்பான். ஒரு பாட்டை கொடுத்தாலே சொல்லிடுவான், ஃபர்ஸ்ட் இதை ட்ரில் பண்ணணும், இது மில்லிங் பண்ணணும், இதை இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவான். ப்ரொடக்ஷனில் அவன் செம்ம நாலேஜாக இருப்பான். சில பேர் எப்படி இருப்பான்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தா டக்குன்னு வந்து அது ஒரு 3D கிரியேட் பண்ணிடுவான், இல்லை பார்க்கும்போதே அவன் இமேஜின் பண்ணுவான் அந்த மெக்கானிசத்தை. ஓகே, இது இப்படி தான் போகும், இதில் வந்து பின் ஜாயின் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் பால் ஜாயின் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டிசைன் கிரியேட்டிவிட்டி கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்ட்டு அது ரிலேட்டடான நம்மளோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக. ஸோ அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் அவங்ககிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணுறது மூலமாக இன்னும் நிறைய தெரிய வரும். ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் காலேஜில் இருக்கிற ஃபுல் ஃபெசிலிட்டிஸ், உங்களோட லேபு, உங்களோட லைப்ரரி, உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏதோ 8 hours வந்தோம், அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சுது, அதோட அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் அவ்வளோதான். ஏதோ ஒரு லேப் போனோம், 2 லேப் செஞ்சோம், அந்த லேப் வந்து எக்ஸாம் பண்ணோன்னு இல்லாமல் திரும்ப அதை போய் ரீகால் பண்ணுங்க. எப்படி அந்த அவ்வளோ மெஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வெளியே போய் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு 5 axis மிஷின்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை போய் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது, என்ன கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சும்மா எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் தானே. எனிவே நம்ம படிக்கிறது பிடிக்கலன்னா கூட அந்த எக்ஸாமுக்கு தான் எல்லாத்தையும் படிப்போம்னா கூட முன்னாடி போயிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஷயத்தை கெயின் பண்ணிக்கிறது நல்லது தானே. ஸோ அதுக்காண்டி சொல்றேன். கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியா. ஸோ அதான் இது ஒரு நல்ல டைம். அஸ் அ தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்னா நீங்கள் வந்து இப்பயே கூட உங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா, உங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து அது ரிலேட்டடாகவே இருந்தால் ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது நீங்கள் பேசுறதுக்கு சம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், ஒரு விண்ட் மில்லாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு ஒரு வேற பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒருத்தர் பவர் பிளான்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு அப்படின்னா, ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அவர் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும், ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்ன இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, நம்ம எப்படிலாம் போயிட்டு அங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணலாம், அங்கே அந்த மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் வந்துட்டு எப்படி சிபிஓ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ என்னோட ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இதுனா, எனக்கு காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே எனக்கு டிசைன், மாடலிங் தான், டிசைன் சொல்லக்கூடாது, மாடலிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட். அதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தாலும் எனக்கு கிரியோ அப்பயே தெரியுன்றனால நான் என்னோட ஓன் ப்ராஜெக்ட் கூட நாங்களாக தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணோம். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிடச்சிது, இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் பண்ணும்போது டூல் படித்தோம். ஸோ அப்புறம் நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியாவை வந்து நாங்கள் அப்பயே சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களோட ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சுது, நாங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் தான் சூஸ் பண்ணோம். இன்னொரு சொல்ல போனால் எங்களோட கைடே வந்து நாங்கள் அப்படி தான் சூஸ் பண்ணோம். ஓகே, நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போகிறோம், இதுக்கு வந்து இவர் கைட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ண போகிற இந்த தேர்ட் இயர்லேருந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண போகிற எல்லாமே உங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி இருந்தால்
கண்டிப்பா நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நீங்க அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இல்லைன்னா இன்டர்வியூல அவங்க கேட்கும்போது நான் இதை பண்ணேன், ஆமா இதெல்லாம் பண்ணேன் போது நீங்க சொல்ற எக்ஸ்பிரஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இல்ல சார், வி வேர் சூஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் த காலேஜ் டேஸ் அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் திஸ் ஏரியா, வி டெவலப் திஸ் மச் ஏரியாஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதை பத்தின நாலேஜ் வந்து முன்னாடியே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி போய் தான் கத்துக்கணும் இல்லை, நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்தே அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் யுவர் ஓன். ஸோ அதுதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு ஒன்று வருது இல்லை. ஸோ குட் பிளாட்ஃபார்ம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஏன் குட் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்கிறேன்னா, இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம யாருன்னு காட்ட முடியும். கரெக்டாக ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம், ஓகே அது படிக்கிறோம், எண்ட் ஆஃப் த டே ஓகே பாஸ் ஆனால் ஓகே தான், இல்லைன்னு சொல்ல சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுக்கணும். பட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் தான் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த 3 இயர்ஸ் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்றத ஒரு டெலிவரி பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் நான் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். டூ யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓன். ஸோ தயவு செஞ்சு வெளியில் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினை வந்து உங்களோட ஐடியாவாக பண்ணாமல், சின்ன ஐடியாவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அது உங்களோட ஐடியாவாக இருக்கட்டும். எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன். நாங்கள் பண்ண 2 ப்ராஜெக்ட்மே, நான் டிப்ளமோவில் பண்ண ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்ஜினியரிங் பண்ண ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், இல்லை எனக்கு அமைஞ்ச செட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஒரு டிசைனில் தான் இருந்தோம். இல்லை நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் நம்மளோட தான் இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் போயிட்டு ஒரு கார் தான் பண்ணணும், ஒரு ராக்கெட் தான் லான்ச் பண்ணணும் யாரும் இங்கே சொல்ல. கரெக்டாக உங்களோட ஐடியாவாக இருக்கணும், நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதாக இருக்கணும். இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்டு டிசைன் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கடைசி நாள் தான், ரிவ்யூக்கு முந்தின நாள் தான் ஓகேவா ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அது ஒரு 2 நாள் நாங்கள் நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தோம். பட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. எங்கள் காலேஜில் தான் பண்ணோம், எல்லாமே எங்கள் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணோம். எங்கள் ஹெச்ஓடிக்கே தெரியும், ஓகே இவங்க தான் பண்ணுறாங்க, இவங்க வந்து வெளியில ரெடிலி அவைலபிள் இந்த சூஸ் பண்ணல, நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலான்னு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன், உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்களே பண்ணுங்க. ஒரு ஐடியா இல்லையா, அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் எப்படி போய் அப்ரோச் பண்றதுன்ட்டு. நம்ம சுத்தி இருக்கிற ஏரியாஸ்ல வந்து கண்டிப்பா சிப்கார்ட்ஸ் இருக்கும், இல்ல சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும். தே நீட் சம் அட்வான்ஸ் அப்ரோச்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நாங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ரோச் பண்ணோம். ஏன்னா எங்கள்கிட்ட ஐடியா கிடையாது. எங்களுக்கு பண்ண தெரியும், எனக்கு மாடலிங் தெரியும், ஃப்ரெண்டு கால்குலேஷன்ஸ் தெரியும், ஒருத்தர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான். பட் எங்கள்கிட்ட என்ன இல்லைன்னா ஐடியா இல்லை, என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு டெவலப் பண்றது. ஸோ அஸ் இன்ஜினியரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பெரிய விஷயமே டைட்டில் சூஸ் பண்றதா இருக்கும். கரெக்டா நீங்க தேர்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்கும் போதே நம்ம எழுதுருவோம், ஒரு மாசம் எழுதுருவோம் டைட்டில் என்னடா சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்களுக்கும் வந்துச்சு. பட் அந்த டைம்ல நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சிப்கார்ட் போனோம். ஸோ அங்கேருந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிஸோட அந்த சூப்பர்வைசர்ஸ் எல்லாம் போய் அப்ரோச் பண்ணோம். சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி தேர்ட் இயர்ல பண்றோம், எங்களுக்கு ஐடியாஸ் இல்லை சார், நீங்க ஏதாவது அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணா சொல்லுங்க, எஸ் வி ரெடி டு டூ அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க போய் அப்ரோச் பண்ணி, ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து சில ஐடியாஸ் ஆகணும். அவங்க ஒரு சில அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு இருக்கு, இது ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும், இந்த பாட்டை இங்கேருந்து இங்கே பிக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணணும், ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ரொம்ப சீப்பா ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசமோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னாங்க. ஸோ அதுதான் எங்களோட ஐடியா. ஸோ அதை தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து நல்ல ரைட் வேல கொண்டு போகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிடைச்சது, அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் மாடல் ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். ஓகே இங்கேருந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணோம், அப்போ வந்து நம்மளோட ஆர்ம் எப்படி இருக்கணும் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று டெவலப் பண்ணோம். அந்த கான்செப்டுக்கு அப்புறம் அது மேனுஃபேக்சரிங் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணியிருப்போம், அந்த சாஃப்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்காது, நம்ம 35 போட்டிருப்போம், 35 சாஃப்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஓகே நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுறது பேர் டிசைன் கிடையாது, ரெடிலி அவைலபிள் சோர்சஸ் என்ன, எதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும் அந்த திங்ஸை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் நம்ம டிசைன் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஓகே ஒரு பேஸ் போடணும்னா அந்த இவ்வளோ பெரிய திக்னஸ்ல ஒரு இதை போட்டு இதான் பேஸு, இது முடிஞ்சா அவ்வளோதான், அந்த மிஷினோட பேஸ் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ திக்னஸ், ஒரு 50 திக்னஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ திக்னஸ் போயிட்டு நீங்கள் சந்தையிலையோ இல்லை எங்கேயோ போய் அந்த வெயிட்டை தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்னொரு இவ்வளோ பெரிய வெயிட்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த கான்செப்டுக்கும் ரியல் டைமுக்குமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். நம்ம அந்த கான்செப்ட்லேருந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்ன இருக்குன்றதை ஆப்டிமைஸ் பண்ண தெரியணும். அப்போ என்னன்னா டேட்டா புக் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ நிறைய ஸ்டீல் கம்பெனி வந்து புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, எங்கிட்ட வந்து இந்த 15 பிளேட் அவைலபிள், இந்த 20 பிளேட் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த 50 பிளேட் நம்ம போட்டிருக்கோம், ஓகே இந்த இடத்துல இவ்வளோ திக்னஸ் தேவையில்லை, 20 போடணும் அப்படின்னு இந்த டிசைனை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணதான் இந்த ப்ராக்டிக்கலுக்கும் இந்த நீங்க போட்டிருக்க மாடலுக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவிட்டி கிடைக்கும். ஓகே இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம், இது கான்செப்ட், இது ஒர்க் ஆகும், இப்படி வந்தா வந்துடும். இதை வந்து நம்ம அடுத்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண மார்க்கெட்ல என்ன அவைலபிள் சோர்ஸ் இருக்கு,
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். நீங்களே வெளியே வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் போகணும் அவசியம் இல்லை, நீங்களே ஒரு கம்பெனி ஓனாக ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷின்ஸ் பண்ணுற கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு டிசைன் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கலாம். இந்த கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு எப்போ வரும்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்களே பண்ணும்போது நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுற பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்கள் ஓனாக பண்ணும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும். அது வரைக்கும் அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஓகே ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ண போறோம், இதுக்கு வந்து இவ்வளோ டான்ஜென்சியல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் எங்க சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க எடுத்து என்ன செய்வீங்க, நீங்க ஏற்கனவே படிச்ச சப்ஜெக்டை திரும்ப எடுத்து ரீகால் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் உங்களை வந்து ஆல் ஓவர் ஒரு இன்ஜினியரா மாத்துறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், பார்ட்டிசிபேட் இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா காலேஜ் சிம்போசியம். இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது அதெல்லாம் பண்ண முடியும். நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ நான் வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது என்னோட பார்ட் டைம் ஜாப்பே சிம்போசியம் போறதான் சொல்லுவேன். அந்த டைம்ல வந்துட்டு எங்க கேட் மாடலிங் போடுறாங்களோ அங்க நான் போயிடுவேன். அதுவும் பிரைஸ் மணின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருப்பேன். ஸோ அது எந்த காலேஜ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓடி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நான் ஆப்சென்ட் வாங்கிட்டு கூட இந்த சிம்போசியம் போய் அட்டன் பண்ணிடுவேன். இந்த சிம்போசியம்ல இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஆர் ஃபீல் வெரி சேஃப் இன் யுவர் என்வைரன்மெண்ட். ஒன்ஸ் யூ வெண்ட் அண்ட் மீட் சம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ், ரைட்? ஒரு க்ரௌடில் போய் நிற்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும், என்னடா இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அப்பெல்லாம் தோணும். ஓகேவா? ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது சில பேர் க்ரௌடை பற்றிலாம் பயந்து வந்தவங்களாம் இருக்கான். அந்த க்ரௌடு பற்றின ஒரு ஃபியர் உங்களுக்கு போகணும். ஒரு ஸ்டேஜ், ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்கல்ல, தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. அப்போ தான் ஸ்டேஜ் ஃபியர் போகும். நம்மளை வந்து கிண்டல் பண்றவங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியாது. நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் பிரசன்டேஷன் பண்ண சொல்லும் போது அதோட இன்சல்ட் யோசிச்சு பாருங்க. கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப கம்மி, நம்ம கூட படிக்கிறோம் தானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க இப்படியே பேசி பழகிட்டு ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சுன்னா நீங்க வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியில ஹெஸ்டேட் ஆக மாட்டீங்க. அவங்களை போய் ப்ரெசென்ட் பண்ண சொன்னா அது ஒரு ஸ்கில். ஸ்டேஜ்ல ஏறி ப்ரெசென்ட் பண்றது, சில பேர் ஸ்டேஜ்ல ஏறி அப்படி கொண்டு போனா கை கிட்டு கிட்டு நடங்கும். எனக்கே கூட நடந்திருக்கு. ஏன்னா நான் போவேன், நான் சிம்போசியம் போனேன்னா கேட் மொழி தான் மேக்ஸிமம் போவேன். இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் போவேன். ஸோ எங்க சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், நீ ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது பண்ண வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது பண்ணிடணும்டா, வெளியே வந்தாலும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல முக்கியமான விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணது சிம்போசியம் தான். நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது யூ ஹேவ் அ லைசன்ஸ் டு கோ ஆல் த காலேஜஸ். ஒன்ஸ் நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க சொசைட்டி பர்சன்னா உங்களால அவ்வளவு சீக்கிரம் ஈஸியா ஒரு காலேஜுக்குள்ள போக முடியாது. அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ல அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனாலதான் சொல்றேன், இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா காலேஜ் சிம்போசியத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க, போய் எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. சுத்தி இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பழகும் போது அவங்களோட நாலேஜ் எந்த லெவல்ல இருக்கு, அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்ற உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, கம்மிங் டு லேர்ன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் லேட்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் டூல்ஸ். ஸோ அதான் டூல்ஸ்ன்னு இங்கே நான் பேசுறது வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு டூல் இருக்கும். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிஎல்சி, இப்போ என்ன பிஎல்சி லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குது, ஸ்கேடா, ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும். மெக்கானிக்கல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன்சிஸ் இருக்குது, அபாக்கஸ் இருக்குது, கிரியோ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டூல். ஒரு ஒரு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு டூல் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே. சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்னால் முன்னாடி வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு 3Dக்கெலாம் அவங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இல்லை. பட் இப்போ ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் வந்துருக்கு, ரிவிட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளையும் இந்த நம்மளோட சப்ஜெக்டையும் கனெக்ட் பண்ற அந்த ப்ராக்டிக்கல் டூல்ஸுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். சில பேருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றதுனே தெரியாது, காலேஜ் முடிச்ச உடனே அப்படியே பிளாங்கா வரும் இல்லையா. நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தோம், நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸே பார்த்துருப்போம். ஆனா சில பேர் முன்னாடியே பிளான் பண்ணியிருப்பான், நான் வந்து இந்த டெஸ்டிங் படிக்க போறேன், ஸோ நான் வெல்டிங் டெஸ்டிங் பண்ண போறேன், நான் அதுக்கு தான் படிக்க போறேன் அப்படின்வான். சில பேர் காலேஜ் படிக்கும் போதே கொஞ்சம் விவரமா சில இதெல்லாம் கோர்சஸ்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஸோ அது ஓரியன்டா ஏதாவது ட்ரை பண்ணி போயிடுவான். ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் பிளாங்கா வெறும் டிகிரி மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வரீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் போயிடும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ண இருப்பீங்க, கிடைக்கிற வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருங்க. ஸோ அப்படி மட்டும் இருக்காதீங்க. கிடைக்கிற வேலைக்கு போறதுக்கு நம்ம ஏன் டிகிரி முடிக்கணும், ஒரு பேஷனோட இன்ஜினியரிங் படிக்கணும். ஸோ நீங்க எனக்கு இந்த ஜாப் தான் போகணும், எனக்கு இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நிலைமை வராது. இல்லைன்னா இப்போ எனக்கும் நிசான் வந்து 2.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் கிடைச்சது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியும் ஐ ஹேவ் ஒர்க்ட் இன் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி தான். பட் எனக்கு அங்கே கிடைச்ச ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து இங்கே எனக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமே. பட் அப்பவும் நான் வந்துட்டு ஓகே, என்னோட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ப்ரொடக்ஷனில் வேலை கிடைச்சா, எனக்கு இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் வேலை கிடைச்சாலும் ஓகே தான், 5000 ரூபா சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு நான் அப்போ போயிருந்தேன்னா எனக்கு நிசான் கிடைச்சிருக்காது, இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்காது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட ஏரியா நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த ஏரியாவுக்கான ப்ராசஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, டிசைன் இன்ஜினியர் ஆனோம், நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு, சேலரி கம்மி தான், மதுரை பேஸ்ட் கம்பெனி தான், வீட்லேயே தான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது எனக்கு.
பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் டிசைன்ல இன்னும் கத்துக்கிறேன், இன்னும் ப்ராக்டிக்கலா நிறைய வேணும் அப்படின்னு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பயே வந்துட்டு பெரிய கம்பெனிலாம் போயிட்டாங்க. பட் நான் அப்போ எனக்கு கிடைக்கல, இன்டர்வியூவே வரல. பட் அதுக்காண்டியும் நான் என்னோட ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணல. ஓகே நான் டிசைன்ல தானே இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சின்ன கம்பெனி இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் நான் அங்கே கெயின் பண்ண நாலேஜ் தான் எனக்கு இப்போ நிசான்ல வரைக்கும் யூஸ் பண்றது. ஸோ அதில் தான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, இந்த ப்ராக்டிக்கல் டூலை டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஓரியன்டான இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு அதுல நீங்க ஒரு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு அதுல நீங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது இனிஷியலா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலும் பின்னாடி வந்து யூ ஹேவ் கெட் அ குட் ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்கு கேரண்டி தான். கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த கீப் கான்டாக்ட் வித் யுவர் சீனியர்ஸ் அண்ட் காலேஜ் அலுமினிஸ். இப்போ நீங்க ஒரு சொசைட்டில வந்துருக்கீங்களா காலேஜ் முடிச்ச உடனே, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பிளாங்கா இருக்கும், யாரை போய் அப்ரோச் பண்றது, எப்படி எந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்க இருக்கு, இப்போ எப்படி பண்ணா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும். ஸோ இதுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஈஸி டு கிவ் யூ சம் சஜஷன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் சீனியர்ஸ் அண்ட் காலேஜ் அலுமினிஸ் தான். என்னோட ரியல் லைஃப்லையும் நான் நிறையா ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் தான், எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க ஒரு தேர்ட் பர்சன் தான். நம்மளோட பர்சனல் கனெக்ஷன் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. ஸோ எனிவே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம காலேஜ் சீனியர் அண்ணா ஹாய்னா அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்போம். பட் வந்து பட் அவங்ககிட்ட கிடைக்கிற அந்த ஒரு எப்படி சொல்லணும்னா, ஒரு தேர்ட் பர்சன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்கள் சீனியர்ஸ் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ என்னோட சீனியர்ஸ் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, ஏன்னா நான் அவங்கள டச்சில் இருந்திருக்கேன். ஸோ அவங்கள போயிட்டு நிறைய கேட்டிருக்கேன், இது இப்படி நான் பண்ணுறது எனக்கு இந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாண்டியராஜன் சாரே இருக்காரு, ஹீ இஸ் மை சூப்பர் சீனியர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து என்னோட ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம், என்னோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன். நான் இந்த மாதிரி நான் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வெல்டிங்கில், பட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்னு போது ஹி வுட் ஹவ் சஜஸ்ட் சம் ஐடியாஸ். ஸோ அதை வச்சு தான் என்னோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் பண்ணேன். அண்ட் ஹி அரேஞ்ச்டு ஒன் இன்டர்வியூ ஃபார் மீ. ஸோ நான் செலக்ட் ஆகல, அது ஒரு விஷயம், பட் அவர் அரேஞ்ச் பண்ணாரு. ஸோ எதுக்கு நீ சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு ஆஃப் த ரிசோர்ஸ். உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த திங்ஸ். ஸோ அதில் ஒன்று உங்கள் சீனியர் அண்ட் அலுமினிஸ் எங்கே இருக்காங்க, எந்த கம்பெனியில் இருக்காங்க, ஸோ உங்கள் ஃபீல்ட் ரிலேட்டடாக யார் இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். எனிவே காலேஜுக்கு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும், பட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எல்லாருமே செலக்ட் ஆகுமா அப்படின்னா அதுக்கு சர்டன் கிரைட்டீரியெலாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதையும் தாண்டி இருக்கிறவங்க நீங்கள் முன்னாடி இந்த மாதிரி சீனியர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள் ஃபீல்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்ககிட்ட டச்சில் வச்சுட்டிங்கன்னா, ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கான்ஃபிடென்ட். அண்ட் அந்த தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். So yes guys, I done my things. These are the things how to improve. Just I'll show you some slides. It's definitely give you some confidence. So as you seen here, this is my final year project actually. So இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இல்லை, இது தேர்ட் இயர்ல இது வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இதுதான் அந்த 5 ஆக்சிஸ் ரோபோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபைனல் இயர்ல ட்ரை பண்ணது. ஸோ இனிஷியலாக அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க எங்கிட்ட கேட்ட மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிக் பண்ணி அண்ட் பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிப்பர் இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிசம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ்மெண்ட், இது வந்து ஒரு அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட். ஸோ அகெயின் இது ஒரு ரொட்டேன். டோட்டலாக இந்த ஒரு 5 ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 5 ஆக்சிஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ணது நாங்கள் தான் பண்ணோம். ஸோ ஆனால் இது தேர்ட் இயர் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்குலாம் எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மெஷின் பண்ணியிருந்தோம். பட் அதோட டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த ஃபைனல் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த தேர்ட் இயர் ப்ராஜெக்டை ஐ வில் ஷோ யூ ஹியர். ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த தேர்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸு. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு அவ்வளோ சோர்ஸஸும் இல்லை. ஸோ அதனால இதோட மினியேச்சர் மாதிரி அப்படியே பண்ணோம். ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபிங்கர் இருக்கும், ஒரு நியூமேட்டிக் சிலிண்டர். ஸோ இங்கே ஒரு நியூமேட்டிக் சிலிண்டர், இங்கே ஒரு ரொட்டேட்டிங் சிலிண்டர். ஸோ இது அப்படியே 90 டிகிரி போயிட்டு ஒரு காம்பனண்ட்டை பிக் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்கே 90 டிகிரி வந்து இதை பிளேஸ் பண்ணும். ஐ ஹாவ் சம் வீடியோ பட் இட்ஸ் டேக் டைம். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ சம் பிக்சர்ஸ். தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ எஸ், this is my project. Yeah. So thank you for your attention guys, for the boring session. So now we are coming to the question and answer session. Students, if you have any queries, you can ask him right now. So there is no questions.
Sir, good morning. Pandirajan. Yes, good morning. Sir, I'm Dr. Uday Kumar, HOD, sir. பேசுறேன். Yes, sir. Hello. Sorry. Let me Sir, very Yes, sir. good presentation. Very good presentation. ஒரு 10 Thank you. minutes Thank you. கழிச்சு தான் ஜாயின் பண்ணேன். Okay. கரெக்டா ரியலா ஆப்டா ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமா ரொம்ப கிளியர் கட் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நல்லா அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்க. ஐ வாஸ் ரியலி அட்மையர்ட். கரெக்டா ஸ்கில் செட்ஸ் வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு மீட் த இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ்ங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட யாரும் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ வாஸ் ஒண்டர்ட். ஆஃப்டர் 9:50க்கு அப்புறம் தான் ஐ ஹவ் ஜாயின்ட் டியூ டு சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. பட் உங்களுடைய லாஸ்ட் ஒரு 40 minutes ஐ வில் பி இன் தட் மீட்டிங் டூ. ஐ ஹவ் சம்மரைஸ்டு ஆல் த திங்ஸ். நல்லா ஒரு நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எக்ஸாக்டா சொன்னீங்க. Students definitely I think this expert talk will really helpful. I can summarize certain points. Adaptability இருந்து I will join. Adaptability இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்றதை தான். போறான், ஒரு நாள் கம்பெனில இருக்கிறாங்க, காலையில போயிட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் இருந்துட்டு இந்த கம்பெனி பிடிக்கல சார்ன்ட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. ஒன் டேல they doesn't know how to predict the level of companies. I also doesn't know. ஸோ அதான் அழகா சொன்னீங்க. நிறைய உங்க கம்பெனிலே சொல்றீங்க ஒரு டீம்ல எப்படி இருக்கணும், டீம் பிளேயரா எப்படி இருக்கணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா ஆன் டைம் வரணும், ஆன் டைம் போகணும், ஹவு வி கேன் கம்ப்ளீட்டட் தட் கமிட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பை த நம்மளோட டீம் ஹெட். அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ல 4 டாபிக்ஸ் அழகா, பேசிக்ஸ், கண்டினியூஸ் லேர்னிங், ஸ்மார்ட் ஒர்க், அட்டென்ஷன் டு டீடைல், அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ், ரொம்ப அழகா எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸா இருந்தது. தென் அகெயின் ஃபைனலா நீங்க சொன்னது ரொம்ப ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் இந்த 4 years ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறது இல்ல, பசங்க இந்த 4 வருஷம் நிறைய கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நிறைய மிஸ் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க நல்லா சொன்னீங்க, ஃபேக்கல்டிஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், ஃபெசிலிட்டிஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியா ஒவ்வொருத்தருக்கும் மேபி சம்படி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் தெர்மல் ஆர் என்ன சொல்றது ஹெச்விசி செக்டார்ஸ் ஆர் டிசைன், வாட் எவர் த திங்ஸ் தே கேன் டூ. சிமிலர்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேன் பி டூ ஆன் தர் ஓன். ஆல்மோஸ்ட் எங்க காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் வெளியில வாங்குறதுலாம் இல்லை. அது வி ஆர் நாட் ஆல்சோ நாட் பெர்மிட்டட். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன் தட் லெவல். அது நல்லா இருந்தது. சேம் திங் we are also encouraged our students to participate in inter and intra college symposiums too. Yes. அதுவும் we are also, our students are also doing, but still they have to do more so that they can evaluate themselves as well as the communication skills, soft skills. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை பார்த்துட்டு பயப்படாம அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, that skills that definitely build. அதே மாதிரி டு லேர்ன் த லேட்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் டூல்ஸ் சொன்னீங்க. சிமிலர்லி மேஜர் திங் பிளேஸ் கனெக்டிவிட்டி வித் தட் அலுமினிஸ் சீனியர்ஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபேமிலி கூட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தவங்க. அவங்க வந்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. திடீர்னு சென்னைக்கு போறோம்னா ரூம்ல வந்து தங்கிக்கப்பா அப்படிம்பாங்க, ஒரு வாரம் கூட இருப்பாங்க, ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சொந்தக்காரங்க வீட்டுல கூட போய் நம்ம அப்படி உரிமையா இருக்க முடியாது, கிடைக்காது. ரொம்ப ஐ வாஸ் அட்மையர்டு. எனக்கு அடுத்து 10 ஆளுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட இருந்தது, இன்னொரு கிளாஸஸ், அதை கூட நான் கட் பண்ணிட்டேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஐ ஆம் ஆல்சோ த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூட். ஸோ அதனால என்னென்னலாம் நான் மனசுல இருக்குங்கிறத இப்ப நாங்க சொல்றதை காட்டிலும் ரியல் டைமா RNDBC இருந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணி நீங்க சொல்றப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ரியலி என்ஜாய். டெஃபினட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஹேவ் டு மீட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போகணும், இம்ப்ளான்ட் ட்ரைனிங் போனா பெரிய டிவிஎஸ் குரூப் தான் போகணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை. பக்கத்துல உள்ள சிப்கார்ட், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஒரு லேத் ஷாப், அதுல கூட போனா கூட டெஃபினெட்லி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க தான் பேசுனீங்க, கொஞ்சம் கொரிஸ்லாம் கேளுங்க. டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த அகடமிக் இந்த இயர்ல 2021ல ஆர்கனைஸ் பண்ற முதல் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுது. ஐ திங்க் பாண்டியராஜனுக்கும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வருஷம். எஸ், டன் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ், குட் ஜாப். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் ஷேர். உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃப்ரீயாவே கேளுங்க. எது டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க். சக்தி சுதர்சன், சக்தி இருக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. எனிஒன்?
any students Sir. can share your yes, உங்களை intro பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Sir, Venkatesh, sir, second year mechanical. Good pa, Venkatesh. Yeah. Sir, we Please. will learn many things in this meeting, sir. Good. Like adaptability, time management, then Thank you. experience of the industry we will learn, sir, in this meeting, and Okay. enjoy this meeting also, sir. Thanks for your Good. coming, sir. Sir, can I contact you if I anything doubts? Yeah, sir? yeah, sure. Yes, sure. Can you provide your number, Always sir? welcome. Actually, yes, I'll give you. You connect with Pandirajan sir. Pandirajan sir will assisting you pa. Venkatesh. Okay, sir. Okay, sir. If you have anything you want to share with our guest, you can contact our Pandirajan sir. He will be helping. Okay. Okay, sir. Okay, sir. We Good, are Venkatesh. really enjoying this meeting, sir. Thanks Good. Pa. You Okay, have to I thought implement it was all the going things. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good. Thank Pa. you, Grace. So next, if anyone pa. have related company or subject letters here, so if anything you want, you just ask me. Intro pa. Good morning. உங்க பேர் சொல்லி சொல்லுப்பா. My name is Adi, third year mechanical, sir. Good ஆதி, சொல்லுங்க ஆதி. சார் இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணும்போது டிசைனிங் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா சார், இல்லை ஒரே சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்களா? இல்ல அதுதான் ஆக்சுவலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இருக்குல்ல, எல்லா பைக்கும் ஒரே கியர் ஒரே பிரேக் தானே இருக்கு. ஸோ நம்ம போற டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே பைக் சூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி தான் டூல்ஸும். ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் அவங்க நீட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பா டூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது பேசிக்ஸ் மட்டும் தான். இப்போ ஒரு டிசைன் டூல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது எக்ஸ்ட்ரூட் சொல்லி தராங்க, ஒரு ஸ்கெட்ச் சொல்லி தராங்கன்னா அது கிரியோல எப்படி இருக்கு, கேட்டால எப்படி இருக்கு. இன்னும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னா எனக்கு கிரியோ தான் நல்லா தெரியும். சரி, ஒரு நிசான் போற வரைக்கும் எனக்கு கேட்டே தெரியாது, பட் கிரியோ தான் ஃபுல்லா தெரியும். பட் பேசிக்ஸ் தெரியும், கிரியோன்னா என்ன, அதுல ரிவால்வ்னா என்ன, அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியும். ஸோ அதனால நான் ஈஸியா அக்செப்ட் போனதும் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் கேட்டாவை. ஸோ அதனால நீங்க இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல, நீங்க ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரை நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு, கிரியோக்கும் கேட்டாக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட், சால்டர்ஸ்க்கும் கிரியோக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு தேவை இருக்காதுல்ல. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கண்டிப்பா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றது தான், ஏதாவது ஒன்றை ஃபுல்லா படிங்க, மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதுவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் நீங்க இன்டர்வியூ கிளியர் பண்றதுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, சிம்பிளா நீட்டா. I thought I answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, third year mechanical, RK Sundar, sir. சொல்லுங்க சுந்தர். சார் இப்போ ஆட்டோமொபைல் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள போகணும்னா என்ன இதெல்லாம் தேவை சார்? ஸோ அதான் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க எதுக்கு போக விரும்புறீங்க? அதாவது ப்ரொடக்ஷனா இல்ல பிளானிங்கா இல்ல டிசைனா? ஸோ அது இருக்குல்ல. ஸோ அது ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த மாதிரி சார். ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, அப்போ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்டிங்ல இருந்து எண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வர வரைக்கும் அதோட ப்ராசஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, அந்த ஸ்பெஷல் மிஷின்ஸ் டூல்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ப்ளஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதுலலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ்ட் அயன்னா அந்த கேஸ்ட் அயனோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் என்ன, எப்படி நம்மளுக்கு வருது. ஒரு இன்ஜின் கேசிங் எடுத்துக்கோங்க, அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் வரும். ஸோ அது ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து எண்ட் ப்ராடக்ட் வரும்போது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, எதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணும், எதை செகண்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் திங்ஸ் தான். இப்போ ஒரு அலுமினியம் கம்பெனி எடுத்திருக்கீங்கன்னா அந்த அலுமினியம் கேஸ்டிங்லேருந்து எப்படி எண்ட் ப்ராடக்டாக வருது. ஸோ அந்த ஸ்டெப் டு ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிட்டாலே நம்மளுக்கு தெரியும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கையில் கொடுத்தாங்களா பார்த்ததும் தெரியணும், ஓகே இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட், இதுக்கு ஓவரால் மெட்டீரியல் இவ்வளோ சூஸ் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும், செகண்ட் ட்ரில்லிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸு ப்ளஸ் ஆனால் கேட் பேசிக் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ கேட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் போனாலும் இன்ஜினியரிங் போனாலும் கேட் நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும்.
ஸோ ப்ளஸ் அதை தாண்டி நீங்கள் ஜிடிஎன்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஜாமெட்ரிக் டைமென்ஷன் அண்ட் டாலரன்சஸ். இட்ஸ் அ வெரி குட் டூல் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிராயிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கேரில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போடுற டிராயிங்ஸ் வந்து வெறும் டைமென்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா, எந்த சிம்பிள்ஸும் இருக்காது. நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிராயிங் வாசி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை வாசி பார்க்கறதுக்கு 2 நாள் ஆகும். அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், அவ்வளோ சிம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸ் ஒரு சிம்பிளுக்கும் அர்த்தம் என்ன நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், டபுள் ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் இருக்கும், ட்ரிபிள் ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் இருக்கும், சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள என்ன மீனிங் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிராயிங் எடுத்து வாசிச்சுட்டு ஓகே இதான் டிசைன் இன்ஜினியர் கொடுத்துருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணாதான் இதை மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பிளான் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப இல்லை, அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த 14 சிம்பிள்ஸ் ஜிடிஎன்டியோட சிம்பிள்ஸ் என்ன, மேனுஃபேக்சரிங்ல இன்னும் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, அதோட வேல்யூ எப்படி டெரைவ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த பேசிக் லெவல் இருந்தாலே போதும், நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜில அது இருக்கு. ஸோ நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதுக்கான இண்டஸ்ட்ரியை நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க. நான் அதுக்கான இண்டஸ்ட்ரியா நீங்க ரொம்ப அலைய தேவையில்லை. சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம லோக்கல்ல சிப்காட்லேயே நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ நீங்க அவங்களை அப்ரோச் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வேற கம்பெனி ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்கப்பா, பேர் சொல்லிட்டு பேசுங்க. சார் வெங்கடேஷ் தான் சார். சொல்லுங்க வெங்கடேஷ். சார் இப்போ கரண்ட் செகண்ட் இயர் சார், என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும்? இல்லை அதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஓகே நீங்கள் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் எதாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குல்ல, சில உங்களுக்கு நேச்சராகவே அதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்மையர் ஆகும். ஓகே இந்த எப்படி இந்த மாதிரி சிஎன்சியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, இல்லை எந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் காம்பனண்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை சில பேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜி ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிற அந்த பவர் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஏரியா சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே நிறையா வரும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் உங்களே டிஃபைன் பண்ணாமல் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி அப்ரோச் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு என்ன வேணும் டிஃபைன் பண்ணிட்டு ஸோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரெடிலி அவைலபிள். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதோட மினியேச்சர் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தென் யூ குட் கெட் ரிசல்ட். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற யாரும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா கேளுங்கப்பா. சார் சொல்லுங்கப்பா. பேருப்பா? செகண்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் சந்தோஷ் சார். சந்தோஷ் சொல்லுங்க, கேளுங்க சந்தோஷ். சார் இப்போ காலேஜ் முடிச்சு வெளியில போறதுக்குள்ள எந்தெந்த டிசைன் சாஃப்ட்வேர், மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளால படிக்க முடியும் சார்? இல்லை அதான் ஆக்சுவலாக இதுதான்னு கிடையாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் பேக் எண்டில். ஃப்ரண்ட்ல நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது தான் டிஃப்ரெண்ட். பட் பின்னாடி இப்போ ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா இருக்குது, அந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலாவை மாற்ற முடியாது. எல்என்டிபின்னா எல்என்டிபி தான். ஸோ அதே தான் வந்து எல்லா கேட் சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்ஃபேசிங் நீங்கள் ஸ்டைலிங் காம்பனன்ட் பார்க்குறீங்களா, ஹெல்மெட்டோட அந்த ஸ்டாப் சர்ஃபேஸு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டைலிங் அப்ரோச் போகும்போது கேட்டியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து சர்ஃபேசிங் நல்லா பண்ண முடியும். இப்போ இதே நீங்கள் ஜேசிபி பண்ணுற கம்பெனி இருக்குல்ல, அந்த கேட்ரப்ளர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டைலிங் முக்கியம் இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து காம்பனண்ட் எல்லாமே ஹெவி காம்பனண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஹைட்ராலிக் மெஷினரிஸ் இருந்தால் அவங்க ஸ்டைலிங் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த காம்பனண்ட் எல்லாமே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில், ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் வராது. ஸோ அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கிரியோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மெக்கானிசம் நிறைய தேவைப்படுறவங்க வந்து சால்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் இப்போ லேர்ன் பண்ணோன்னா எஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் தான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும், நான் அது இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இந்த காலேஜ் டேத்தில் நீங்கள் ஏதாவது 2 சாஃப்ட்வேர் தரவா இருந்தாலே போதும். இப்போ மார்க்கெட்டில் நல்ல அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ்னா என்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கேட்டியா யூஸ் பண்ணுறாங்க, கிரியோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே எல்லா எம்என்சிஸ்லையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சீமன்ஸ் என்எக்ஸ் வந்து டைம்லரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பாரத் பென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கேட்டியா வந்து ஃபோர்டு, நிசான், மஹேந்திரா. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிரியோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய டிராக்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம டஃபே கூட கிரியோ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இது கேட்டர்பில்லர் வந்து கிரியோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதான் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்க, இனிஷியல் லெவலில் லேர்ன் பண்ணிக்க. ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் எது, அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெனோ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னா அவங்க கேட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அந்த இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கிறது நல்லது. பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது தான், எந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு பார்க்க இன்டர்ஃபேஸஸ் கரெக்டாக இருக்குது, எனக்கு இது பார்த்தோம் லேர்ன் பண்ணோம் புரியுது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதுதான் இந்த கேட் சாஃப்ட்வேரில் பண்ணுறோம், எக்ஸ்ட்ரூட்னா இதுதான், ரிவால்வ் தான் இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் டஃப்பானதை நீங்கள் டஃப்னு நினைக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்ல, இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி மாறும்.
உங்களுக்கு பிடிச்ச சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அது தப்பு இல்லை. இல்லை கரிக்குலமில் ஏதாவது உங்களுக்கு இப்போ காலேஜில் இருக்குங்களோ அதே கூட ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது மூவ் பண்ணிக்கலாம். I think Santosh's doubt will be clarified. Is it right, Pa? Yes, sir. Okay, Pa. Thank you, sir. Okay. Thank you. So, students, Sir, good any other morning. things? Fair, Pa? Sir, good morning. Hussain. குட் மார்னிங். எஸ் சொல்லுங்க ஹுசைன். சார் கேளுங்க ஹுசைன். ஆட்டோமொபைல்ஸ் இந்த டிசைனிங்ல போகணும்னா பேசிக்கா என்னென்ன லேர்ன் பண்ணணும்? அதான் டிசைனில் நீங்கள் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே எந்த இதுவுமே இருக்காது, ரெஃபரன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. நம்ம தான் ரெஃபரன்ஸே கிரியேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு இந்த மீட்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான், எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்து வைக்கணும் மட்டும்தான் அவங்களோட அப்ளிகேஷனாக இருக்கும். அதுக்கு எப்படி டெவலப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ட்ராயிங்கில், ஸோ அப்புறம் வேற என்ன டிசைன் ரிலேட்டடாக வரும், எஃப்இஏ வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ், டிசைன் ஓரியன்டட் பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இன்டர்வியூ போகும்போது மேஜர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மாடலிங் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராஜெக்டையும் நீங்கள் அதிலே பண்ணுங்கள். டிசைன் ஏதாவது ஒரு டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷனை நீங்களாம் ஓனாக எடுத்து பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இதுதான் தேவைன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி அப்ரோச் பண்றீங்கன்னு தெரியாதுல்ல. இன்கேஸ் ஏதாவது கம்பெனி சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதோட ப்ரொஃபைலை பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கியர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நீங்க இப்போ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ நம்ம எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா கியர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும், ஸோ என்னெல்லாம் மேஜர் ஃபேக்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் தான் நான் சொல்றது எல்லாமே. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்து நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். பட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் எஸ், design of machine elements, kinematics of materials, materials and metrology, engineering mechanics, FEA. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இன்கேஸ் டிசைன் போறீங்க அப்படின்னா. Any students? Any queries? Pandirajan sir? Sir, good morning, sir. Good morning. Ma'am, kelunga ma'am. Sir, I am Dr. Purchelvi, faculty in Mechanical Engineering Department, sir. And our presentation was very good, sir. And on behalf of our Mechanical Engineering girl students, I would like to ask certain questions, sir. And Yes, this sir. automobile field, is it suitable for girl students too? Or whether any scope or opportunities for girl students in automobile sector, in which areas they can concentrate? Because I'm not discriminating them. எந்த ஏரியால அவங்களுக்கு போனா கொஞ்சம் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேர்ள்ஸோட இதுக்கு சூட்டபிளான ஏரியா, எந்த ஸ்கில் செட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுமா சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இப்போ என் டீம்லயும் இப்போ டைவர்சிட்டி மேனேஜ் பண்ணிருக்கோம் மேடம். இப்போ எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே இருக்காங்க, லேடிஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு வரும்போது எஸ், ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே பார்க்கலாம். இப்போ எல்லா ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து 70-30 ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ என்னோட சஜஷன்னா எஸ், அவங்க டிசைன் வர்றது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸி டு ஒர்க்காக இருக்கும். இன் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து 7 hours அவங்க நிற்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இப்போ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஏகப்பட்ட இப்போ நீங்கள் உரகடம் இந்த மாதிரி சிப்கார்ஸ் இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் கிட்டத்தட்ட 60-40 இருக்காங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு மேடம். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா எஸ், மேனேஜ்மெண்ட் சைடு அவங்க போகலாம், ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சைடு இருக்கு, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போகலாம். அப்புறம் டிசைன் இருக்கு. டிசைனில் இப்போ என்னோட டீம்லேயும் நம்ம மதுரையிலேருந்துலாம் நிறைய கேர்ள் லேடிஸ் வந்திருக்காங்க, என்னோட டீம்மேட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருக்காங்க எங்கள் டீமில். ஸோ ஏன்னா டைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் என்னன்னா யாரும் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அது ஒன்று தான்.
ஸோ அவங்களுக்கு ஃபீல் நிறைய இருக்கு மேடம். இப்போ பாய்ஸ் எதெல்லாம் இப்போ போகிறாங்களோ அது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி வர்றதில்ல, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எங்களுக்கு வந்து டைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு வரும்போது இப்போ நாங்கள் சர்ச் பண்ணிருப்போம், என்னடா இந்த கேண்டிடேட்டே கிடைக்க மாட்டேது. எங்கள் மேனேஜர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெக்கானிக்கலில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி டைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு பாய்ஸோட அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி, பட் வந்து அவங்க வர்றதில்ல, அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ யூஆர் சேயிங் வந்து அதாவது கம்பெனி வந்து நெக்லெக்ட் பண்றதில்ல, அது ஆஃபர் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வர்றதில்லன்னு சொல்றீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேடம். ஓகே சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார், நான் எனக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. சாரி, ஐ கான் ஹியர் யூ. பேர் சொல்லுப்பா, யார் பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க. சார், ஐ சிவன் சார், லேட் என்ட்ரி செகண்ட் இயர். சொல்லுப்பா சார். எனக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சார். ஆனா வந்து இப்போ அடுத்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டா போகுது, எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் எல்லாம் அதிகமா வருது. இல்ல ஆக்சுவலா நான் இங்க சரி ஓகே, நீங்க क्वेश्चन ஃபுல்லா கேட்ருங்க, நான் அப்புறம் மெக்கானிக்கலோட ஃபுல் இது குறைக்கும், மெக்கானிக்கலோட பங்களிப்பு ரொம்ப. ஆட்டோக்கேன்னா மொத்த கார்ல வந்து எல்லாமே மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸா இருக்கும், அதை டிசைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் நேரனால சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. இல்ல நீங்க ஆக்சுவலா அதை வேற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா இப்போ நான் எலக்ட்ரிக்கல்னு சொன்னது நான் பவர் ட்ரெயின் மட்டும் தான் சொன்னேன். இப்போ இன்ஜின் இருந்த இடத்துல ஒரு மோட்டர் வரப்போகுது, அதுக்கு பவர் ரிசோர்ஸா ஒரு பேட்டரி வரப்போகுது, அவ்வளவுதான். மற்றபடி நீங்க எந்த மெக்கானிசத்தையும் அதுல மாற்ற முடியாது. ஓகேவா? ஒரு இன்ஜின் இருந்த இடத்துல இப்போ ஒரு 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 டிசி மோட்டர் ஒன்று வரப்போகுது, அதுக்கு பவர் சோர்ஸா ஒரு பேட்டரி எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பேக்கேஜ் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான் டிஃப்ரெண்ட். மற்றபடி அதோட மெக்கானிசம் வைஸ்லயோ இல்ல அதோட பிரேக்கிங் சிஸ்டத்துலயோ எந்த சேஞ்சஸும் வரப்போறது இல்லை. ஸோ நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஏன் மீன் பண்ணி சொன்னோம்னா, இன்ஜினோட அந்த இன்ஜின் இப்போ வரைக்கும் நம்ம மெக்கானிக்கல் பேசினா அதிகபட்சம் எதை பத்தி பேசியிருப்போம்னா இன்ஜினை பத்தி நம்ம நிறைய பேசிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஐசி இன்ஜின்ஸோட அந்த யூசேஜஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் கம்மியாக போகுது. அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா இப்போ டிசி மோட்டார்ஸ் வருது, பிளஸ் அதோட பவர் ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் தான் மாறுது, சிம்பிளா சொல்லணும்னா. மற்றபடி ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல நிறைய இன்னும் சொல்ல போனா ஆட்டோமொபைல்ன்றது ஒரு பிக் இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா? நான் இப்போ பேசுறது எல்லாமே பேசஞ்சர் கார் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். பேசஞ்சர் காரு, அப்புறம் லைட் வெஹிக்கிள், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ், இதை பத்தி தான் பேசுறேன். இதுல மட்டும்தான் பேட்டரி இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணி நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வருது. இன்னும் ஹெவி காம்பனன்ட் சொல்றாங்கல்ல, ட்ரக், பஸ்ஸஸ், அதெல்லாம் ஸ்டில் வந்து இன்னும் ஐசி இன்ஜின்ஸ்ல தான் போகும். இன்னும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் டெவலப்லாம் ஆகல. ஸோ நான் மீன் பண்ணது அதுதான். ஸோ நீங்க அது வந்து ஃபுல்லா அப்படி க்ளோஸ் ஆயிடும் அப்படின்லாம் இல்லை. எனிவே இந்த எக்ஸிஸ்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு அது ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகும். ஒன்லி வந்து இந்த பவர் ட்ரெயின்ஸ் பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க டியூ டு நாய்ஸ் அண்ட் பொல்யூஷன் பதிலாக இதை மாத்துறாங்க, அவ்வளோதான் சேஞ்சஸ். ஸோ அதர்வைஸ் வந்து ஃபுல் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் மாத்தி அது அப்படிலாம் இல்லை. நானும் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பட் வந்து நீங்க சொல்ற டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் எதுவும் கிடையாது இனிஷியலா. ஸோ அப்பர் பாடின்னு சொல்றோம்ல, உள்ள இருக்கிற கேபின், டேஷ்போர்டு, ஸ்டீரிங் வீல், ஸோ அது எல்லாமே காமன் தான், அதுல எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வரும் கம்பேர்ட் டு ஐசி இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வரும். பட் இவ்வளவுதான் சேஞ்சஸ் தவிர்த்து அந்த ஃபுல் இதே மாறிடும், ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டே மெக்கானிக் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸ்டில் இட் இஸ் இன் மெக்கானிக்கல் ஒன்லி. ஓகே சார், தேங்க் யூ. அண்ணா இருக்கு இந்த வீட்டு இருக்குல்ல, ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற எதுவும் குறிச்சு இருக்காப்பா? பாண்டியராஜன் சார், பாண்டியராஜன் சார், ஐ திங்க் மைக் மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிங்களா சார்? ஓகே, இஃப் நாட் எனி கொஸ்டின்ஸ் வி வில் வைண்ட் அப் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க காலேஜுக்கு ஒரு நாள் இன்வைட் பண்றோம், டெஃபினட்டா ஆஃப் மோட்ல கண்டிப்பா ஒரு நாள் வாங்க. ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் RNDBC சார். நிறைய, அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையோடையும் நம்ம தான் வந்து நோடல் சென்டருங்க சார். நிறைய அந்த ஈசப் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் 3 ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரெனால்ட் நிசானோட நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். 15 days
உங்க ஜெனரல் மேனேஜர் மிஸ்டர் சண்முகம் சுந்தரம் சார், ஹரி கே தேவன் சார், அவங்க எல்லாருமே உங்க சீனியர் பர்சன்ஸ் எல்லாமே விசிட்டட் அவர் கேம்பஸ் வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி மேடம் கேட்ட மாதிரி அந்த உமன்ஸ்க்கு வந்து வின்மெக் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி நம்ம காலேஜில் ஆர்கனைஸ் பண்றோம் சார், உமன் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். அது இன்னும் அசோசியேஷன் R&D-BC தான் அதை இன்சைட் பண்றாங்க. நம்ம காலேஜஸ்ல ஒரு லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 1500 +1 +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ரெனால்ட் நிசான்ஸ்ல இருந்தா வந்தாங்க, R&D-BC-ல இருந்தாங்க. மிஸ் சுபத்ரா மேடம் அவங்கலாம் வந்திருந்தாங்க, வந்து ரொம்ப எடுத்தாங்க. ஞாபகம் இருக்குங்களா சுபத்ரா மேடம்? ஸோ வி ஆர் அதே மாதிரி ஆமா ஆமா சார். ஆல்சோ வி ஹவ் இன்வைட்டட் மோகன்தாஸ் சார், HR மேனேஜர், இப்போ கரண்ட்லி நாட் இன் R&D-BC நினைக்கிறேன் அவங்க. அப்புறம் கல்யாண சுந்தரம் சார். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வி வில் பி கீப் இன் டச் வித் R&D-BC இருக்கிறோம். ஸோ டுடே யூ ஆர் ஆல்சோ ஜாயின்ட் இன் தட் ஒன். யூ ஆர் ஆல்சோ எ பார்ட் ஆஃப் த KLNC ஃபேமிலி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலி கெட் பெனிஃபிட்டட். கண்டிப்பா எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட், எங்களுடைய காலேஜ் மோட்டிவேஷனுமே என்னன்னா, எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு BE மெக்கானிக்கல் கிராஜுவேட்டா வெளியேற்றுறது கிடையாது. வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ், ஒரு யூனிக்னஸ் அப்படிங்கிறதுல வி ஆர் மெயின்லி கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆன் வி ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் எ ஸ்கில்டு அண்ட் மல்டிஃபேசட்டட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ அதுதான் எங்களுடைய மோட்டோ. ஸோ அதை நோக்கி தான் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். டெஃபினெட்லி லைக் யுவர் திங்ஸ் வில் பி எ பார்ட் ஆஃப் த திங்ஸ். டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். டெஃபினட்டா ஒரு டைம் டெஃபினட்டா காலேஜுக்கு ஒன் டைம் வாங்க. We will invite you, sir. Invite you. Thanks for your valuable time and for your excellent presentation. So on behalf of our management, principal and Department of Mechanical Engineering, we thank you very much, sir, for your kind things. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Students, you can join the class at 11:30. Okay, thank you. Thank you, sir.